साधयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युगतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गम् श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णम् पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमगतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर शमूनाथलक्ष्मी मुकुन्दान् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य विरलवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारासिं वशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे लीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अहमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयन्नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं निःशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा सजाति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवम् संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं
రఘువరచరితం మునిప్రణీతం దశశిరసశ్చ వహన్నిశామయధ్వం శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవిందనాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం. వామాంకస్థితజానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే. ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. ధర్మాతపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైనం జహిరావణిం. సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మైతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, భద్రాచల దివ్యక్షేత్రంలో జరిగేటువంటి ఈ భద్రాద్రి శ్రీరామాయణం ప్రవచన లహరిలో అరణ్యకాండలో ఉన్నాం. విడంబిరామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని మనం ప్రారంభించాం. రామచంద్రమూర్తి అవతరించిన సంవత్సరమని పెద్దలంతా సంవత్సరాన్ని కొనియాడారు. ఆ రకమైనటువంటి ఆ సంవత్సరం అంతా కూడా సంవత్సరం యొక్క పుణ్యమా అని రామాయణాన్ని ప్రతి శ్లోకములో ఉండేటువంటి విశేషములు ప్రతి శ్లోకాన్ని కూడా చదువుతూ పారాయణం ఆత్మకంగా మనం చేసుకునే భాగ్యం కలిగింది. అలాంటి ఈ భాగ్య పరంపరలో అరణ్యకాండలో 67వ సర్గ దాకా వచ్చాం. రామచంద్రమూర్తి సీతాన్వేషణ తత్పరుడై సీత మీద ఉండేటువంటి అమితమైనటువంటి ప్రేమ చేత చాలా బాధను అనుభవిస్తున్నాడు. ప్రాకృతిని వలె అంటే ప్రాకృత ఇవ, కేవలం ప్రాకృతికంగా ఉండేటువంటి ఒక మనిషి సామాన్య మానవుడి వలె తాను బాధపడుతున్నాడు. ఎవరికైనా బాధే కదండి. సామాన్యుడికి ధీమాన్యుడికి తేడా ఉంటుందా అంటే ఈ రామచంద్రమూర్తికి ఉండనవసరం లేదు. రామచంద్రమూర్తి యొక్క అవతారం అట్లాంటిది అని పెద్దలు వ్యాఖ్యానం చేస్తూ తన మీద తాను మనుష్యత్వాన్ని ఆరోపించు, నేను మనిషిని అనుకుని ఆరోపించుకుని తద్వారా మనిషి పొందేటువంటి బాధలన్నింటినీ తాను మానవాత్మకంగా అనుభవిస్తున్నాడు. ఇది చాలా కష్టమైన పని. కేవలం దైవత్వాన్ని మరచి కేవలం మనిషిగా ఉండి అనుభవిస్తే మనిషిగా అనుభవించినట్టు. కానీ తాను సర్వసమర్థుణ్ణి, సర్వశక్తి, సర్వజ్ఞానిని అని తెలిసినప్పటికీ కూడా ఇది అనుభవించే స్థితి ఒక అపురూపమైన స్థితి, అందరికీ సాధ్యమయ్యే స్థితి కాదు. అలాంటి స్థితిలో రామచంద్రమూర్తి సీతమ్మ తల్లి కోసమని చాలా విలాపం చెందుతున్నాడు. ఆ పద్ధతిలో లక్ష్మణస్వామి ఓదారుస్తున్నాడు. ఓదారించి ఒక రామచంద్రమూర్తి కంటే చాలా పెద్దవాని వలె రామచంద్రమూర్తి కూడా బుద్ధిగా పాఠం వినే పిల్లవాడిలాగా వినేటట్లుగా చెప్పాడు లక్ష్మణుడు. అదంతా విన్నాడు. విన్న తర్వాత రాముడు ఇట్లా అంటున్నాడు అంటూ 67వ సర్గని వాల్మీకి ప్రారంభించారు. అథ సప్తషష్టితమ సర్గ. పూర్వజోపి ఉక్తమాత్రస్తు లక్ష్మణేన సుభాషితం సారగ్రాహీ మహాసారం ప్రతిజగ్రాహ రాఘవ. మొదటి శ్లోకంలోనే ఈ ఇద్దరి తాత్వికత వాల్మీకి చెప్పారు. పూర్వజోపి, లక్ష్మణస్వామి కంటే పూర్వజ అపి, ముందు పుట్టినవాడైనప్పటికీ కూడా. చిన్నవాడు చెప్తే ఎందుకు వినాలండి? చిన్నవాడి కంటే పెద్దవాడికి బాగా తెలుసు కదా. అంటే పెద్దవాడు కూడా దిమ్మూఢుడైనప్పుడు చిన్నవాడు గనక గ్రాహకంగా
లేదా సారవంతంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు దాన్ని స్వీకరించాలి. యుక్తియుక్తం వచోగ్రాహ్యం బాలాదపి సుభాషితం అనేది నీతి. యుక్తియుక్తమైన మాట చిన్న పిల్లవాడు చెప్పినా దాన్ని స్వీకరించాలి. చిన్నవాడు చెప్పాడా పెద్దవాడు చెప్పాడా అనే అభిప్రాయాన్ని పెట్టుకోకూడదు. కాబట్టి పూర్వజోపి, లక్ష్మణుడి కంటే ముందు పుట్టినవాడు, అన్నీ తెలిసినవాడు అయినప్పటికీ కూడా ఉక్తమాత్రస్తు, లక్ష్మణస్వామిలా చెప్పగానే తనకి తెలియనివేం కావు అయినప్పటికీ కూడా లక్ష్మణేన సుభాషితం, సుభాషితం కదా అది. నీతి ఎవరు చెప్పినా నీతే కదా. ఏదో వేరే అభిప్రాయములు మాటలు అయితే కనుక అది ఎవరో ఒకరు చెప్పారంటే స్వీకరించిన అవసరంలా. సుభాషితమైనది ఎవరు చెప్పినా స్వీకరించవలసిందే. ఇక్కడ లక్ష్మణేన సుభాషితం సారగ్రాహి రాముడు అంటే ఎక్కడెక్కడ మంచి ఉంటే అక్కడక్కడ స్వీకరించగలిగే ఉదాత్తమైనటువంటి గుణ సంపద కలిగిన వాడు కాబట్టి రాముడు సారగ్రాహి మహాసారం. కొన్ని సారగ్రాహి అంటే లక్ష్మణస్వామి మాట్లాడే మాటలో కొద్దిగా మంచి ఉంది, తక్కిందంతా ఊరికే అనవసరమైన మాటలేనా అంటే కాదు, మహాసారం. లక్ష్మణుడు మాట్లాడిన ప్రతి మాట సారవంతమైన మాటే మాట్లాడాడు కాబట్టి మహాసారం. ఎన్ని ఉదాహరణలు చెప్పాడు. నహుషుడు గురించి చెప్పాడు, నహుషుడు కొడుకు యయాతి గురించి చెప్పాడు, సూర్యచంద్రుల గురించి చెప్పాడు, భూమి గురించి చెప్పాడు, దేవేంద్రుడు, అందరి గురించి చెప్పాడు. అందరికీ కష్టాలు వస్తాయి, అందరూ బాధపడతారు, అందరికీ సుఖాలు దుఃఖాలు ఇవన్నీ సమానమైన చక్రభ్రమణంగా నడుస్తూనే ఉంటుంది. చక్రా పంక్తిరివ గచ్చతి భాగ్యపంక్తి అంటాడు భారవి కిరాతార్జునీయంలో. చక్రార పంక్తిరివ గచ్చతి భాగ్యపంక్తి. ఒక చక్రం ఉంటే ఒక కర్ర పైకి వచ్చింది, అబ్బాయి కర్ర పైకి వచ్చింది కదా అంటే మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ అప్పటిదాకా ఉన్న కింద ఉన్న కర్ర మళ్ళీ పైకి వస్తుంది. చక్రార పంక్తిరివ గచ్చతి భాగ్యపంక్తి. అదే కదా దుఃఖాలు సుఖాలు ఇవి భ్రమణాత్మకంగా ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి స్థితిలో రాముడు సారవంతమైనటువంటి మాటను గ్రహించాడు. ప్రతి జగ్రాహ రాఘవ సన్నిగృహ్య మహాబాహు ప్రవృత్తం కోపమాత్మన. అప్పటిదాకా చేతులు పైకి పెట్టి బాధపడుతూనే ఉండే రాముడు లక్ష్మణస్వామి మాటలు వినేటప్పటికీ పెరిగిన ధైర్యం కలిగి చేతులు రెండు దగ్గరికి తీసుకుని తన అన్ని ఇంద్రియాలు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నాయి, కళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నాయి, చెవులు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నాయి, ఇంద్రియం ఇక్కడే ఉంటుంది. ఇంద్రియంకి ఉండేటువంటి లక్షణం ఇక్కడ ఉండదు. అలాంటి స్థితిలో ఉండే రాముడు సన్నిగృహ్య అన్నింటినీ తన దగ్గరికి తెచ్చుకున్నాడు. కారణం ఇంతకుముందే లక్ష్మణస్వామి దాంత అన్నాడు. నువ్వు ఇంత దాంతుడివి కదా ఇలా అయిపోయావేమి. దాంత అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగిన వాడు. ఇప్పుడు రాముడు ఆ పదం వినేటప్పటికీ సన్నిగృహ్య తన ఇంద్రియములన్నీ తన కంట్రోల్లోకి తన అధీనంలోకి తెచ్చుకుని ప్రవృత్తం కోపమాత్మన తన కోపాన్ని కూడా అణుచుకుని ఇప్పుడు మెల్లగా మాట్లాడుతున్నాడు. అవష్టభ్య ధనుశ్చిత్రం, ఆ ధనస్సుని అందంగా తను ఇంతకు ముందు పట్టుకునేటట్టుగా జాగ్రత్తగా పూరికతో పట్టుకున్నట్టుగా. పూరిక అంటే ఇంకా ఈ ధనస్సుకు పని చెప్పి సాధిస్తాను విజయాన్ని, నువ్వు చెప్పిన మాటల్లో నాకు ధైర్యం ఏర్పడింది అని చెప్పడానికి వీలుగా అవష్టభ్య ధను చిత్రం రామో లక్ష్మణమబ్రవీత్. రాముడు లక్ష్మణుడితో మాట్లాడుతున్నాడు. రామో లక్ష్మణమబ్రవీత్ కింకరిష్యామహే వత్స క్వవా గచ్ఛావ లక్ష్మణ కేనోపాయేన పశ్యేయం సీతామితి విచింతయా. కింకరిష్యామహే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దామో చెప్పు. నేనైతే ఏం చెయ్యాలో తెలియనటువంటి స్థితిలో, ఆలోచించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను కాబట్టి కింకరిష్యామహే, ఏం చేద్దాం. క్వవా గచ్ఛావ లక్ష్మణ, ఎక్కడికి వెళ్దాం, ఎలా తిరుగుదాం, ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏదైనా ఒక సాధన చేయడానికి ఏదో ఒక ప్రారంభం ఉండాలి కదా, ఎలా చేద్దాం. కేనోపాయేన పశ్యేయం, ఏ ఉపాయంతో మళ్ళీ సీతమ్మని మనము చూడగలము. విచింతయ, ఆలోచించు లక్ష్మణ, నీవే ఆలోచించు, నేను ఆలోచించే స్థితిలో లేను, నీవే ఆలోచించు అన్నాడు. తంతధా పరితాపార్థం, తంతధా పరితాపార్థం, అలా పరితాపంలో ఉన్నాడు. లేనివాడేం కాడు, చాలా మనస్సులో చాలా ఆలోచన ఉన్నాడు, కొత్త ఆలోచన ఎలా చేస్తాడు. కాబట్టి పరితాపార్థం, పరితః తాపం ఉన్నది రాముడికి. కాబట్టి నిండా తన శరీరము నిండా ఏదో తాపం ఉంది కాబట్టి ఆలోచన సాగదు. కాబట్టి నువ్వు ఆలోచించు అంటే లక్ష్మణో రామమబ్రవీత్. పై శ్లోకంలో రామో లక్ష్మణమబ్రవీత్, కింద లక్ష్మణో రామమబ్రవీత్.
సమాధానం ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పినట్లుగా ఇదమేవ జనస్థానం త్వమన్వేషితుమర్హసి రాక్షసైర్బహుభిః కీర్ణం నానాద్రుమలతాయుతం. ఇదమేవ జనస్థానం, ఇదే జనస్థానం. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా పరిశీలిద్దాం. ఇక్కడ ఏదో క్లూ దొరక్కపోదు. ఎప్పుడైనా ఒక నేర పరిశోధన చేసేవారు ఎక్కడ ఆ సన్నివేశం జరిగిందో అక్కడ జాగ్రత్తగా భూమిని కానీ తలుపుల్ని కానీ గోడల్ని కానీ మూడల్ని కానీ పరిశీలిస్తే ఏదో ఒక ఆధారం దొరక్కపోదు. ఇక్కడ లక్ష్మణస్వామి తెలివి ఇదమేవ జనస్థానం, ఇదమేవ ఇదే జనస్థానం. రాముడికి తెలియదా అంటే ఇదమేవ అంటే సీతాపహరణం జరిగిన చోటు ఇదే కదా. ఇదమేవ జనస్థానం, ఇదే చోటు కాబట్టి అన్నయ్య త్వమన్వేషితుమర్హసి, నీవు జాగ్రత్తగా వెతకవలసింది. అంటే నువ్వు వెతకవా అనడానికి వీల్లేదు. నేను నీతో పాటు ఉంటా అని చెప్పాలి. ఇంతకు ముందైతే నువ్వు నాతో ఉండన్నయ్యా అని ధైర్యం చెప్పాడు. ఇప్పుడు లేచాడు కదా, నేను నీతో వెనకాల ఉంటా, నువ్వు జాగ్రత్తగా వెతుకు. అంటే వెతుకు అంటే ప్రయత్నశీలుణ్ణి చేసే పద్ధతి అలా ఉంటుంది. నువ్వు వెతకాలి. రాక్షసై బహుభిః కీర్ణం, రాక్షసులందరి చేత నిండి ఉన్నది కదా ఈ ప్రాంతం. నానాద్రుమలతాయుతం సంతీహ గిరిదుర్గాణి నిర్ధరాః కందరాణి చ గుహాశ్చ వివిధా ఘోరాః నానామృగగణాకులాః ఆవాసాః కిన్నరాణాంచ గంధర్వభవనాని చ తాని యుక్తో మయా సార్ధం త్వమన్వేషితుమర్హసి. నీవు త్వమన్వేషితుమర్హసి అని పైన చెప్పాడు. అంటే నేనొక్కడే వెతకాలా అనడానికి వీలు లేకుండా ఎక్కడెక్కడ వెతకాలో చెప్పి అన్నయ్య నువ్వు నాతో పాటు నువ్వు వెతకవలసి ఉంటుంది అని చెప్పాడు. నేను ముందే ఉంటాను, నేనే వెతుకుతాను, నువ్వు నాతో పాటు ముందేమో ప్రయత్నశీలుని చేయడం, తర్వాత భరోసా కలిగించడం. మాటల్లో ఉండేటువంటి ఒక పద్ధతి అట్లా ఉంటుంది. ఎవడైనా ఎదుర్కొన్న వ్యక్తిని ఈ పని చెయ్యాలి అంటే నువ్వు చేసేయి అంటే నా పని నీ పని కదా నువ్వే చేసుకో అంటే ఆ పనికి ఆటంకం కలిగే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ చెప్పే తీరులోనే తనకి ప్రయత్నపూర్వకంగా తన ఆ పనిలో దిగేటట్లుగా చెబుతూ నేను నీ వెనకాల ఉంటా, నేను తిరుగుతా, నేను వెతుకుతా, నువ్వు ముందుండన్నయ్య అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు. ఎలా ఏమేం తిరగాలి? చాలా చెట్లున్నాయి చూడొచ్చు మనం. గిరి దుర్గములున్నాయి. అంటే గిరి అంటే కొండలు, దుర్గములు అంటే కొండలలో ఉండేటువంటి కొండ చర్య సానులలో ఉండే మూలలన్నీ కూడా ఉన్నాయి. నిర్ధరాహ కందరాణిచ, నిర్ధరములు అంటే కొండకి మధ్యలో ఉండే లోతైన భాగం. రెండవది కందరాణిచ అంటే గుహల వంటివి, కొండల్లోనే ఉండేటువంటి హోల్స్ లాగా ఉండే అందులో ఉండడానికి వీలుగా ఉండే గుహల వంటివి. గుహాశ్చ అంటే పెద్ద పెద్దవి గుహలు. కందరములు అంటే చిన్న చిన్న ఒకళ్ళు ఇద్దరు పట్టేది కందరములు. గుహలంటే ఆ కొద్ది దూరం వెళ్ళి ఏదో నివాసానికి కూడా ఉండేటట్టుగా ఉండే కొండల యొక్క తయారీలోనూ అట్లా జరుగుతుంది. ఈనాడు చాలా కొండలు తీసుకురాం. ఉండవల్లి గుహలని, అజంతా గుహలని చూస్తుంటాం. ఉండవల్లి గుహలు మీరు చూస్తుంటారు. విజయవాడ ప్రాంతంలో కృష్ణానది తీరంలో ఉంటాయి. అక్కడ నాగరాజుల కాలంలో, రెడ్డిరాజులకి నాగరాజులకి మధ్య సంధికాలంలో ఆ గుహలలో అద్భుతమైన అనంతపద్మనాభ స్వామి, పెరియాళ్వారులు, ఆండాళ్ళమ్మవారు, ఆళ్వారులు అంతమంది మూర్తుల్ని కూడా గుహలలో చెక్కారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి గుహలు మనకు కనిపిస్తాయి ఉండవల్లి గుహలు. అలాగే చాలా చాలా ప్రాంతాల్లో గుహలు ఉంటాయి. గుహ ఎలాగా ఒక పెద్ద ఆవాసంలాగా ఉంటుంది. అలాంటి కందరములు, గుహలు, వివిధాహ ఘోరాహ నానా మృగగణాకులాహ, ఎన్నెన్ని మృగములు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఈ మృగస్థానములన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ వెతకాలి. అంతేనా? కొండల మధ్యలలో కిన్నరుల యొక్క ఆవాసములు ఉంటాయి, గంధర్వ భవనములు ఉంటాయి. తాని యుక్త మయా సార్థం, నాతో కూడిన వాడవై త్వమన్వేషితుమర్హసి. ఆ పైన ఏ పదం చెప్పాడో 3 శ్లోకాల ముందు అదే పదాన్ని చెప్పాడు. త్వమన్వేషితుమర్హసి, ఇలా నువ్వు వెతుకుతావు. స్వద్విధాః, నీ వంటి వారు. బుద్ధి సంపన్నాః, గొప్ప బుద్ధి కలిగిన వారు. మహాత్మానః, గొప్ప మానసిక శక్తి కలిగిన వారు. బౌద్ధిక శక్తి, మానసిక శక్తి కలిగిన వారు. నరర్షభ, మనుషులలో వృషభం లాంటి వాళ్ళంటే ఉత్తముడైన వాడు. అంటే శారీరకమైన శక్తి, మానసికమైన శక్తి, బౌద్ధికమైన శక్తి, 3 రకాల శక్తి కలిగిన వాడికి. ఆ ప్రయోగంలో బుద్ధి సంపన్నాః, మహాత్మానః, నరర్షభ, ఈ 3 కూడా భౌతిక, దైహిక, బౌద్ధిక, మానసిక శక్తులలో. త్వద్విధాః, నీ వంటి వారు ఇలాగ ఆపత్సున ప్రకంపంతే. చిన్న ఆపద కలిగితే, ఏదో ఒక ఆపద కలిగితే ఇలాగా మనం
నిస్త్రాణ అయిపోకూడదు, వేలతనం పనికిరాదు. వాయువేగైరివాచలా ఎలా ఉండాలి తెలుసునా? ఒక పెద్ద పర్వతం ఉంటే ఎంత పెద్ద గాలి వచ్చినా పర్వతం కదలకుండా ఎలాగైతే స్థిరంగా ఉంటుందో అలా ఉండాలి కదా అన్నయ్య. ఇత్యుక్త మని చెప్పాడు చివరిలో. వెతుకుతున్నప్పుడు ఇక్కడ లేదు లక్ష్మణ, అయ్యో ఇక్కడ లేదు బాధపడతాడేమో అని ముందే ఎన్నిన్ని వాయువులు తగిలినా కదలకుండా ఉండే కొండలాగా స్థైర్యంతో వెతకవలసి ఉంటుంది. ఇత్యుక్త హిప్నటైజ్ చేయడం రాముడు. ఇత్యుక్త త్వద్వనం సర్వం విచచార స లక్ష్మణ అని చెప్పబడిన వాడే లక్ష్మణుడితో కూడి రాముడు అంతా వెతుకుతున్నాడు. క్రుద్ధో రామ శరం ఘోరం సంధాయ ధనుషిక్షురం. పెడుతూ ఉంటే కొంచెం రక్తపు చుక్కలు అలా కనిపించేటువంటి సందర్భం కనిపించేటప్పటికీ ఏదో జరుగుతుంది ఇక్కడ అని గబబా ధనస్సులు గట్టిగా పట్టుకుని అమ్ముల పదులోంచి బాణం తీసి సంధించి సిద్ధంగా కాస్త ముందుకు నడిచాడు. అంటే పూర్తిగా ఎలర్ట్గా ఉన్నాడు రాముడు. లక్ష్మణస్వామి మాటలకి పూర్తిగా ఈ లోకంలోకి ఇచ్చి జరిగే సందర్భాన్ని ఎదుర్కొనేటట్టుగా సిద్ధపడుతున్నాడని లెక్క. కొద్దిగా దూరం వచ్చేటప్పటికి రక్తపు చుక్కలు ఏమో కనిపించాయి, కొంత ఏదో కొంచెం హడావుడిగా సందర్భం కనిపించేటప్పటికీ సంధాయ శరం ఘోరం మంచి పదునైన బాణాన్ని పెట్టాడు. క్షురం, క్షురం అంటే మంగలి కత్తి అని అంటారు. క్షురము అనే పదములకు సంస్కృతంలో మంగలి కత్తి అని ఒక అర్థం, అర్ధచంద్రాకారం అని ఒక అర్థం. అర్ధచంద్రాకారంలో ఉంటే పూర్తిగా అర్ధచంద్రాకారంతో ఉండకూడదు, కొద్దిగా ఒక ముప్పావు సగం పైకి లేచి కొద్ది భాగం మాత్రమే ఉండే బాణములు ఉంటాయి, ధనస్సుకు ముందుండే ములుకులు, వాడికి క్షురములు అని పేరు. అర్ధచంద్రాకారంలో ఉండే పూర్తిగా రెండు వైపులా సమానంగా ఉండేటట్టుగా ఉంటాయి, చిన్న తేడా ఉంటుంది ఆ బాణములలో ఉండే తేడా. ఇది క్షురం అంటే మంగలి కత్తి వలె ఇలా తిరిగి ఉన్నటువంటి బాణాన్ని తీసాడు, దేన్నైనా కొట్టడానికి వీలుగా ఉంటుందని అలా వేసి అలా దాన్ని సంధానం చేసి తత దూరంగా రక్తపు చుక్కలు జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తుంటే దూరంగా ఏదో కనిపించింది. పర్వత కూటాభం, పెద్ద పర్వతములాగా చిన్న పర్వతం ముక్కలా ఉన్నట్టుగా ఉన్నది. మహాభాగం ద్విజోత్తమం, ఎవరైనా మహాభాగుడైనటువంటి పక్షిరాజు కనిపించింది. దదర్శ పతితం భూమౌ క్షతజార్ద్రం జటాయుషం. ఈ చుక్కల్ని జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉంటే కొంచెం దూరం చూసేటప్పటికీ అక్కడ చిన్న కొండ ముక్కలా ఉంది, తేరిపారా చూస్తే ద్విజోత్తమం పక్షిలాగా ఉంది. మహాభాగ, పెద్దని శరీరం కలిగిన వాడు, గొప్ప వ్యక్తి. శతజార్ద్రం, రక్తమంతా కారుతోంది, ఇంకా అతని నుండి రక్తంగా ధారగా చిన్న కాలవ కట్టినట్టుగా కడుతోంది. అలాంటి జటాయుషం, జటాయువు చూచాడు రాముడు. రాముడికి ఉండే బాధ లాంటిది అంటే సీత తప్ప ఇంకేం కనిపించట్లేదు కాబట్టి సీతకి ఎవరు అపకారం చేశారో తెలియదు, ఎవరిని నమ్మే స్థితిలో లేడు కాబట్టి జటాయువును చూచి తం దృష్ట్వా గిరిశృంగాభం, ఒక పర్వతపు శిఖరంలా ఉన్నటువంటి ఆ జటాయువును చూచి రామో లక్ష్మణ బబ్రవీత్, రాము లక్ష్మణుతో ఇలా అంటాడు, అనేన సీత వైదేహి భక్షిత నాత్ర సంశయ. ఇన్నాళ్ళు మనం పన్నశాలలో ఉన్నాం, నేను రక్షిస్తా అని రాక్షస పక్షి ఇక్కడే నువ్వో నేనో ఉన్నాం కాబట్టి సరిపోయి. ఇప్పుడు నువ్వు నేను లేం కాబట్టి ఇప్పుడు సీతమ్మని ఇదే తినేసి ఉంటుంది, లేకపోతే నేను ముక్కుకంతా రక్తం ఎందుకు ఉంటుంది, నేనుండి అంతా రక్తం కారుతోందంటే ఇదే సీతమ్మని తినేసి ఉంటుంది. దీనికి మరి అలా గబుక్కున అలా ఊహించవచ్చునా, అలా అపకారాన్ని తలంచవచ్చునా అంటే తలంచవచ్చిన రానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి రాముడికి. కారణం రాముడికి 14,000 మంది రాక్షసులతో యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు జటాయువు అక్కడ లేడు కదా. జటాయువు ఉంటే సహాయం చేసేవాడు కదా. లక్ష్మణస్వామిని అయితే వద్దన్నాడు కదా, జటాయువు వద్దనలేదు కదా, జటాయువుని సహాయం చేయాలి కదా. జటాయువు లేడు అక్కడ. జటాయువు ఆ సమయంలో సహాయానికి కూడా లేని స్థితి చూస్తే ఏవో అనుమానాలు ఉంటాయి. అప్పుడు నాకెంత ఆపద కలిగినప్పుడు జటాయువు లేడు అంటే ఇదంతా కూడా ఒక ప్లాన్లో భాగం కావచ్చు, ఒక పథకంలో భాగం కావచ్చు. అంటే ఇంత తిరిగి ఇతనే తినేసి ఉంటాడు అంటే రామునికి అదేదో ఒక బుద్ధిహీనతతో వచ్చిన ఆలోచన కాదది, ఒక పథకానుగుణంగా ఆలోచనకి అనుగుణంగా ఉండేటువంటి తీరులో ఆలోచన సందేహాలు కలిగే అవకాశం ఉంది కదా. తనకి 14,000 మందితో యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటే ఎప్పుడూ లేనంతగా రావణాసుర యుద్ధంలో కూడా రాముడు త్రిచతురాని పదాని గత్వ 2-3 అడుగులు వెనక్కి వేశాడు అంటాడు వాల్మీకి. రావణాసుర యుద్ధంలో కూడా లేనిది
అక్కడ ఆ సందర్భాన్ని పట్టుకునే రాముని యొక్క పిరికితనాన్ని కొంతమంది కవులు రాముడు ఇక్కడ భయపడ్డాడో అంటూ కొన్ని శ్లోకాలు రాశారు. తర్వాత దాని మీద రాజశేఖరులు లాంటి వాళ్ళు ఎంతో అద్భుతంగా ఖండించారు. సాహిత్య అలంకార శాస్త్రాల్లో వస్తాయి. దీని భోజ మహారాజు సరస్వతి కంఠాభరణంలో కూడా చాలా అందంగా చెప్తాడు. ఎందుకు 2-3 అడుగులు వెనక్కి వేశాడని వాల్మీకి చెప్పాడో అర్థం కాకపోతే ఎట్లారా అని. అప్పటికే రాముడు 2-3 అడుగులు వెనక్కి వేయడం అనేది రాముడి జీవితంలో మహావీరుడైన రాముడి జీవితం చిన్న మచ్చలా ఉండిపోయి అంత యుద్ధం జరిగి అప్పుడు ఇతను సహాయంగా లేడు, ఎక్కడున్నాడో తెలియదు, ఉన్నాడో లేడో ఊసు కూడా లేదు. కాబట్టి దాన్ని గుర్తుంచుకుంటే ఓహో జటాయువు కూడా ఇందులో ఒక భాగం ఉండి ఉంటుంది అనే సందేహం కలగడం తప్పేం కాదు కదా. అనేన సీత వైదేహి, ఇతని చేతనే చంపబడి ఉంటుంది అని గృద్ధ రూపమిదం రక్షో వ్యక్తం భవతి కానని. అప్పుడు ఒక గద్ద రూపాన్ని ధరించి ఉన్న రాక్షసుడే వీడయి ఉంటాడు. లేకపోతే అప్పుడు 14,000 వీడు కూడా రాక్షసుల్లో వచ్చేసి ఉంటాడు కదా యుద్ధానికి. కాబట్టి వీడు రాక్షసుడే అయి ఉంటాడు. భక్షయిత్వా విశాలాక్షీం ఆస్తే సీతాం యథాసుఖం. విశాలాక్షి అంటే చాలా చక్కటి నేత్రములు కలిగేటువంటి సీత తినాలని ఎలా అనిపించింది వీడికి. ఎవరికి సీతమ్మ తల్లి కడులు చూసినా కూడా చాలా ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి స్థితిలో ఉంటుందే, అలాంటి సీతను కూడా తినాలని వీడికి అనిపించిందే. యథాసుఖం ఆస్తే భక్షయిత్వ, సుఖంగా తిరిగి హాయిగా కూర్చున్నాడు. ఇలా కదలకుండా కూర్చున్నాడు. పాపం కదలకుండా కూర్చున్నాడంటే కారణం రెక్కలు లేవు కాబట్టి కూర్చున్నాడు. కానీ పాపం రాముడికి ఏం తెలుసు, రాముడికి రక్తం నిండిపోయి ఉంటే హాయిగా తిరిగి కూర్చున్నాడు, కదలలేక కూర్చున్నాడేమో అనుకుని కోపంతో ఏనం వధిష్యే దీప్తాస్యై ఘోరై బాణై అజింభగై. ఒక బాణములకి విశేషణాలు వేశారు. అజింభగై వంకర టింకర లేకుండా వేసి కొడితే తగలాలి, చనిపోవాలంటే అలా అజింభగై ఘోరై దీప్తాస్యై. రక్తం అంతా నిండి ఉంది కదా, రక్తం ఎప్పుడు వేడి వేడి రక్తం కనుక నిండి ఉన్నప్పుడు గనక నిప్పు తగిలితే ఆయిల్ అంటుకున్నట్టుగా అంటున్నాడు. రక్తంలో ఉండే గోపతనం కదా, రక్తం శరీరంతో ఉంది కాబట్టి నిప్పుతో ఉన్న బాణం వేస్తే ఒక్కసారి అంటుకుని పోతాడని దీప్తాస్యై ఘోరై అజింభగై బాణై ఇలా 3 విశేషణాలతో చంపేస్తాను ఇత్యుక్త్వా అన్నవాడు లక్ష్మణస్వామిని లక్ష్మణస్వామి మళ్ళీ అన్నయ్య ఆగు అనే అవకాశం లేదు. అభ్యపతతు, పరిగెత్తడం ప్రారంభించాడు. లక్ష్మణస్వామికి అందకుండా పరిగెత్తాడు. గృధ్రం సంధాయ ధను ఇత్యుక్త్వాభ్యపతద్గృధ్రం సంధాయ ధనుషిక్షురం. ఆ క్షురం మంగరి కత్తిలా ఉండేటువంటి ఆ బాణాన్ని సంధించిన బాణాన్ని పట్టుకుని ముందుకు వెళ్ళాడు. క్రుద్ధో రామ సముద్రాంతాం కంపయన్నివ వేదిని. సముద్రములతో నిండి ఉన్న భూమి అంతా కంపించిపోయే విధంగా గట్టిగా అరుస్తున్నవాడై పరిగెత్తాడు. తందీనం దీనయావాచ సఫేనం రుధిరం వమన్. పాపం రాముణ్ణి చూస్తే దీనం అనిపించింది. ఎవరికి? జటాయుకి. తన ప్రాణం పోయే స్థితిలో ఉంది. కానీ అది వస్తుంటే ఏదో హరాలు చేయాలి, అయ్యో చంపేదో అన్నది. చూస్తే రాముడయ్యో ఎంత బాధపడుతున్నాడు, ఎంత కష్టపడుతున్నాడు, ఎంత సీతమ్మ కోసం ఎంత పరితపిస్తున్నాడు. తందీనం, ఆ దీనుడు దీనయావాచ చాలా మెల్లగా ప్రాణములన్నీ అవసిపోయే కాలంలో ఉన్నాడు కాబట్టి కొద్దిగా ఉండేటువంటి శబ్దంతో స్వరంతో మాట్లాడతాడు. సఫేనం, మాట్లాడాలనుకుంటే సఫేనం నురుగొచ్చింది ముందు, తర్వాత రుధిరం వమన్ రక్తం నోటు వచ్చింది. మాట్లాడదాం అనుకున్నాడు, నోరు తెరిచేటప్పటికీ నురుగు వచ్చి రక్తం కక్కినట్టే. అభ్యభాషత పక్షీతు, తన ప్రాణాలన్నీ బిగబట్టుకుని అభ్యభాషత పక్షీతు అంటే అర్థం. అంటే ఇంత స్థితిని కూడా పట్టించుకోకుండా ఏదో రాముడితో మాట్లాడాల్సిందే అన్నట్లుగా రామం దశరథాత్మజం. రాముడంటే ప్రేమ ఉండొచ్చు, కానీ దశరథాత్మజం తన ప్రియమిత్రుడైన దశరథుని కుమారుడు, ఇతనికి మేలు చేయకుండా నేను కనుక పోతే నా యొక్క జీవితంలో ఏదో కోల్పోయిన వాడిని అవుతానని దశరథాత్మజం రామం వాచ తన యొక్క మాటతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఎంత అందంగా మాట్లాడతాడంటే యామోషధిం ఇవ ఆయుష్మన్ అన్వేషసి మహావనే సా దేవి మమ చ ప్రాణాః రావణే నోభయం భృతం. చాలా అందమైన మాట. ఆయుష్మంతుడా చిరంజీవ అని. చిరంజీవ అంటారు ఆ సమయంలో.
నన్ను రక్షించరా బాబు, నన్ను హాస్పిటల్ తీసుకువెళ్ళు, నేను బతికితే నీకు చాలా విషయాలు చెప్తాను అంటే ఏదైనా అవసరం ఉన్నవాడు ముందుగా రక్షించుకుంటే, వాడి మీద ప్రేమ లేకపోయినా వాడి నుండి సమాచారం కావడం కోసం రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు కదా. అదేమీ లేకుండా రక్షించు, నన్ను కాపాడు అనే మాటలు లేకుండా ఆయుష్మన్ చిరంజీవ అని మమ్మల్గా ఆశీర్వదించి యామోషధిం ఇవ అన్వేషసి మహావనే, ఒక అడవిలో పెద్ద రోగం ఉన్నవాడు ఆ రోగం పోగొట్టుకోవడానికి ఒక ఔషధి ఉంటే రోగం పోతుంది. ఆ ఔషధి కోసం వెతుకుతున్నవాడి వలె ఉన్నావు కదా, ఆ ఔషధి అయినటువంటి సీతని నీకు పెద్ద కష్టం కలిగి, నీ కష్టానికి మందెవరు? సీతమ్మ తల్లి దర్శనమే. అలాంటి నీకు నీ కలిగిన రోగమునకు తగిన ఔషధి వంటి సీతను, నా ప్రాణములను కూడా రెంటినీ ఒకే మారు రావణాసుడు అపహరించాడు అని. నన్ను చంపింది వాడే, సీతమ్మను అపహరించింది వాడే. ఇది 2-3 శ్లోకాల్లో చెప్తే ఎట్లా? ఓపిక లేదు, కొద్దిగా మాట్లాడాలి, మాట్లాడిన మాటలో సమగ్రత ఉండాలి, మళ్ళీ ఎక్కడ అసందిగ్ధంగా ఉండాలి, సందేహం లేకుండా. సీతమ్మ నీకు ఎలాంటిదో తెలియాలి, రాముడి మీద ఇతరుకుండే ప్రేమ తెలియాలి. ఆయుష్మన్ అండం వల్ల నేను నీకు తండ్రి లాంటి వాడినైనా నేను ఆశీర్వదిస్తున్నా అనే ఒక భావం కలిగి, అంటే నన్ను నా మీద ప్రేమ కలిగిన వాడు అనే భావాన్ని సంబోధన ద్వారా ప్రకటించాడు. సీతమ్మ మీద నీకెంత ప్రేమ ఉన్నదో చెప్పడానికి యామోషధిం ఇవ, ఒక ఔషధిని వెతుకుతున్న రోగిగ్రస్తుల్లాగా ఉన్నావు అంటే నీకు సీతమ్మ లేనటువంటి ఒక దీనావస్థలో ఉన్నావే. అలాంటి దేవి, మరి సీత అనల దేవి. దేవి అంటే అర్థం ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తి, ఒక పెద్ద వ్యక్తిని, ఒక ఆ స్త్రీలో చాలా పెద్ద ఆవిడ, పట్టపురాణి కానీ లేదా చాలా పెద్ద ఆవిడ్ని దేవి అన్నది. అయితే ఇక్కడ బాల అనో సీత అనో ప్రయోగించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కూడా రాముడికి సీత మీద రాముడి మీద తనకెంత అభిప్రాయం ఉన్నదో రాముడికి ఆ శ్లోకంలో తెలియాలి. కాబట్టి దేవి, సాదేవి, ఆ మహాతల్లి, నా ప్రాణములు 2 కూడా రావణేన ఉభయం ఘృతం అంతా చెప్పాడు, కథ అంతా చెప్పాడు ఒక శ్లోకంలో కొద్ది మాటలు. త్వయా విరహితా దేవి, నీ చేత విరహాన్ని పొందిన సీత అంటే నీవు విడిచిపెట్టావు, లక్ష్మణస్వామి దూరమయ్యాడు, లక్ష్మణేన చ రాఘవ, నీవు వెళ్ళిపోయావు ముందు, లక్ష్మణుడు వెళ్ళిపోయాడు, హ్రియమాణామయా దృష్ట. అలాగా నేను ఎప్పుడు పర్ణశాఖ దగ్గరలో లేను కదా, పర్ణశాలకి సమీపంలో ఉండే ఆ వృక్షం మీద కదా ఉన్నా, ఆ వటవృక్షం మీద కదా నా నివాసం. చూస్తే అక్కడి నుంచి దొంగిలిస్తున్నట్లుగా అనిపించి హ్రియమాణ అంటే దొంగిలించబడుతున్నటువంటి సీతని చూచ. రావణేన బలీయస, వాడు బలాఢ్యుడైనటువంటి రావణాసురుడు ఎత్తుకు వెళుతున్నాడని గమనించి సీత అభ్యవపన్నోహం. ఇక రాముడు అప్పటిదాకా బాణం ఎక్కువ పెట్టినవాడు ఎప్పుడైతే అన్నాడో దింపేశాడు. దింపిన తర్వాత కొంచెం ఆనందంగా మాట్లాడగలుగుతాడు. సీతాం అభ్యవపన్నోహం, సీతని దగ్గరికి చేరి సీతను రక్షిద్దామని. రావణశ్చ మయా రణే మయా, రావణుడు నాతో పెద్ద యుద్ధం జరిగింది వాడితో. ఆ యుద్ధంలో విధ్వంసిత రథ, వాడి రథాన్ని తునాతునకలు చేశా. చ అత్ర, చూసావా ఈ రథం ముక్కలన్నీ కూడా, అవన్ చేతులు లేవు కాళ్ళు లేవు కదా, అది అత్ర ఇక్కడ చూడు, ఆ రథ ముక్కలన్నీ నేను దగ్గర కొట్టినవే అంతేనా. పాతితో ధరణి తలే, ఆకాశంలో వెళ్లే రథాన్ని కింద పడేశా. ఇక్కడ దృష్ట్వా రావణేన విహాయస పాఠం, బలీయస ఒక పాఠం. విహాయస అంటే ఆకాశ మార్గంలో వెడుతున్నాడు, ఆకాశ మార్గంలో వెళ్లే రథాన్ని ముక్కలు చేసి కింద పడేశా అని అర్థం చెప్పచ్చు విహాయస అనే పాఠం కనుక ఉంటే. లేదా బలీయస అనే పాఠం ఉంటే బలాఢ్యుడైన రావణాసుడు. 2 పాఠాలు సమంజసమైన పాఠాలు. రావణశ్చ అలా ఏతదస్య ధనువు, అది దూరంగా చూసావా, ఏతతు నీకు దగ్గరలో నాకు దూరంగా కనిపిస్తుంది, ఏతతు ధనువు అది రావణాసుడు యొక్క ధనస్సే. అస్య శరావరం, చాలా పెద్ద ధనస్సు, విరక్కొట్ట. అయమస్య రథో రామ, ఇగో రథపు చక్రం, ఇగో రథపు జాడలు, ఇగో భగ్న సాంగ్రామికోరయ మయ. ఆ చిన్న రథం ఏం కాదు రామ, సాంగ్రామికమైన రథం. ఆ రథాన్ని విరగొట్టడం సామాన్యం కాదు. మామూలుగా ఉండే కార్లు అయితే కనుక ఒక దెబ్బ కొడితే విరిగిపోతాయి, మామూలు కార్లు అయితే. యుద్ధంలో వెళ్ళేటువంటి మోటార్లు ఎలా ఉంటాయి, బాంబు పేలినా ముక్కలు కాని రీతిలో కదా దాని టెక్నాలజీ అంతా ఉపయోగిస్తాం. అలాగే రథములలో కూడా సామాన్య రథములు వేరు,
హాయిగా తిరిగి విహారం చేసే రథములు వేరు, యుద్ధానికి తీసుకువెళ్లే రథములు వేరు. ఇది సాంగ్రామికో రథ. అంత గొప్ప రథాన్ని నేను వెనక్కొట్టారంటే ఎంత యుద్ధం జరిగిందో నువ్వు ఆలోచించు కదా. అయంతు సారథి, అడుగో సార్ అంటే ఇడుగో ఇడుగో అంటాడు. ఇడుగో అంటే రాముడు చూస్తూ వచ్చాడు, ఇవన్నీ ఈ దారిలో వచ్చాడు కాబట్టి అన్ని కనిపించే ఉంటాయని ఉద్దేశం. చూపించడానికి అతనికి చేతులు లేవు, కాళ్ళు లేవు, రెక్కలు లేవు పాపం. అయ్యంతు అగో ఇగో ఇదిగో నువ్వు చూచావే. సారథి, సారథి తస్య మత్పక్ష నిహతో యుధే. అంటే ఎలా చంపాను చూసినా నా 2 రెక్కలతో కొట్టి చంపాను. అంటే ఎవరన్నా ఒక్కోసారి ఒక వ్యక్తి ఉంటే రెండు చేతులతో గట్టి కొట్టాడు అనుకోండి, గట్టి బలాఢ్యుడు చనిపోతాడు కదా, అలా నా రెక్కలతో కుట్టి వాడిని చంపాడు. పరిశ్రాంతస్య మే పక్షౌ. ఆ యుద్ధం చేసి అలసిపోయిన నా 2 రెక్కలని కూడా ఖడ్గేన చిత్వా రావణ, చిత్వా ఖడ్గేన రావణ. ఆ 2 నన్ను తెగగొట్టి తన ఖడ్గంతో కత్తితో సీతామాదాయ వైదేహి ఉత్పపాత విహాయసం. మళ్ళీ సీతని తీసుకుని మళ్ళీ విహాయసం ఉత్పపాత. ఉత్పపాత ముందు ఉత్పపాత, ముందు పైకి విహాయస అని చెప్పాడు. అంటే పైన వెళ్ళేవాడిని కింద పడేసి కొట్టా, నా రెక్కలు తెగ్గొట్టి నేను మళ్ళీ ఎగరకుండా చేసి వాడు మాత్రం ఎగిరిపోయాడు అని చెప్పాలి కదా. ఈ కథంతా రాముడికి అర్థమయ్యేటట్లుగా ఉత్పపాత విహాయసం, ఎగిరట్టుకుని. రక్షసా నిహతం పూర్వం నమాం హంతుం త్వమర్హసి. నువ్వు నన్ను చంపుతావు, ఇప్పటికే నేను చచ్చి ఉన్నా, రావణాసుడే చంపబడి ఉన్నా రామ, నువ్వు నన్ను మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చంపక్కర్లా, నీకు ఆ శ్రమక్కర్లా. రామస్తస్యతు విజ్ఞాయ అన్నాడు. అంటే ఈ చివరి మాట మాత్రం కొద్దిగా కోపంతో అన్నాడు. ఇంత నీ కోసం చేశానే, నన్ను చంపడానికి వస్తున్నావా అనే చిన్న బాధ ఏదో ఉంటుంది కదా. ఆ సమయంలో రక్షస నిహతం పూర్వం, వాడి చేత చంపబడిన నన్ను ఇంకా నువ్వెందుకు చంపుతావులే, ఇంకేం చంపుతావు నన్ను నువ్వు అన్నాడు. అనగానే పాపం రాముడు రామస్తస్యతు విజ్ఞాయ బాష్పపూర్ణ ముఖస్తదా. ఆ ఒక్క మాటకి పాపం చాలా బాధ కలిగి విజ్ఞాయ అర్థం చేస్తున్నాడు పూర్తిగా. బాష్పపూర్ణ ముఖుడయ్యాడు, కళ్ళు నీళ్లు కారుపోతున్నాయి. ద్విగుణీకృత తాపాంత. అప్పుడు సీత కోసం 50% ఏడుస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు 100% బాధపడేంత తీవ్రమైనటువంటి ద్విగుణీకృత తాపాంత. ఇప్పటిదాకా ఉండే తాపం కంటే 2 తాపాన్ని పొందాడు. సీతాసక్తాం ప్రియాం కథా. ఎందువల్ల సీతతో కూడి ఉన్న ప్రియమైన కథంతా విన్నాడు. తనకి ప్రియమైన కథ అంటే సీత యొక్క సంభాషణ, సీత యొక్క స్మరణ అంతా తనకి ఇష్టమైంది. కానీ సీతాసక్త, సీతకు సంబంధించినట్టుగా జరిగింది ఈ కథంతా. అప్పుడు గవగవా ధనస్సు కింద పడేసి పరిత్యజ్య మహద్ధను, కథాలను కింద పడేశాడు. పరిరభ్య వృద్ధరాజం పరిష్వజ్య, గబగబా కౌగిలించుకున్నాడు. నిపపాత అవశో భూమౌ రురోధ సహ లక్ష్మణ. దగ్గర దాకా వెళ్ళి మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని కౌగిలించుకుని పడిపోయాడు, మూర్ఛపోయినట్టుగా పడిపోయాడు. ఇందువల్ల కౌగిలించుకునేటప్పటికీ రెక్కలు తెగిపోయాయని తెలిసింది, కారుతున్న రక్తం కదా. తన కోసం ఇంత ప్రాణత్యాగానికి ఒడికట్టినటువంటి ఆ పక్షిని చూస్తే ఆగక, దుఃఖం ఆగక వివశుడై పడిపోయాడు, మళ్ళీ మూర్చిపోయాడు. దాన్ని కౌగిలించుకున్నాడు, మూర్చిపోయాడు. పాపం దానికి కూడా రెక్కలు కాళ్ళు లేవు కాబట్టి రాముడితో పాటు అది కూడా దొల్లినట్టుగా కింద దొల్లిపోయి రాముడు కింద పడ్డాడు. ఏకమేకాయనే దుర్గే నిశ్వసంతం కథంచన సమీక్ష దుఃఖితతరో రామస్సౌమిత్రి బబ్రవీత్. చూచావా, దుర్గే ఏకాయనే ఏకం, ఒక భయంకరమైన మార్గం. ఆ మార్గంలో ఎవరు తోడు రారు. చనిపోయేవాడికి ఎవరు తోడొస్తాడండి? చనిపోయాడు వాడు ఒక్కడే వెళ్ళాలి. అది తమిశ్ర మార్గమా, జ్యోతిర్మార్గమా, అర్చిరాది మార్గమా, ఏదైనా సరే వాడు ఒక్కడే వెళ్ళాలి. ఏకమేకాయనే దుర్గే, అలా ఒక్కడే ప్రయాణించవలసినటువంటి మార్గంలో విశ్వసంతం కథంచన, ఎలా బాధపడుతున్నాడో అని ఆ జటాయువుని చూపిస్తూ సమీక్ష దుఃఖిత తరహ, దుఃఖ తరహ దుఃఖిత తరహ అంటే ఇంతకుముందు ఉండే దుఃఖమున కంటే మించిన దుఃఖము కలిగిన వాడైన రాముడు. అలా అని రామస్సౌమిత్రిమబ్రవీత్. లక్ష్మణస్వామితో ఇలా అంటున్నాడు, ఆహా రాజ్యాభ్రంశ. తనకుండే ఒక్కొక్క ఇబ్బందిని వరుసగా మణి చెప్తున్నాడు. అంటే ఒక్కొక్కటి ఎంత కష్టమైందో ఇది కూడా అంత కష్టమైనదే అని చెప్పడం రాముని యొక్క అభిప్రాయం, ఉద్దేశం.
రాముడికి అలా అనిపించింది. ఏదో కావాలని మాటలు వెతుక్కుని మాట్లాడే సమయం కాదు కదా. రాజ్యాభ్రంశ, రాజ్యం నుండి దూరమయ్యా అంటే అర్థం రాజ్యం లేకుండా పోయింది కాదు. రాజ్యము అంటే అర్థం భద్రాచలం నుంచి దూరం అయిపోయారంటే అర్థం భద్రాచలం ఊరికి దూరం అయ్యారని కాదు. భద్రాచలంలో నా మిత్రులు ఉన్నారు, నా బంధువులు ఉన్నారు, నా హితైషులు ఉన్నారు, రాముడు ఉన్నాడు, గోదావరి ఉంది, మహాత్ములు ఉన్నారు, వీళ్ళందరికీ దూరం అయ్యారనే భావన ఎలాగైతే మనకి సామాన్యమైనటువంటి జన వ్యవహారంలో ఉంటుందో అలాగే రాజ్యాభ్రంశ, అందరికీ దూరం అయ్యారు, నా వాళ్ళందరికీ దూరం అయ్యారు. అంతేనా వనేవాస, కొన్ని దూరమై ఇంకెవరికైనా అందుబాటులో ఉన్నానంటే కాదు, అడవిలో నేను ఒక్కడిని ఒంటరితనాన్ని అనుభవించు. రాజ్యాభ్రంశ, రాజ్యము నుండి దూరముట ఒక కష్టమైనటువంటి పని. వనేవాస, అడవిలో ఉండుట. అంతేనా సీతానష్ట, దానికంటే అది గొప్పది. దానికంటే సీత నష్టమైపోయింది, సీత కనిపించకుండా అయిపోయింది. దానికంటే మించి ద్విజోహత, అయ్యో జటాయువు కొట్టబడ్డాడు. హత అంటే చంపబడినాడని కాకుండా కొట్టబడినాడు, చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కదా. ద్విజోహత, ద్విజ హత. ద్విజ అంటే అర్థం 2 జన్మలు కలిగిన వాడు. దంత విప్రాండజాహ ద్విజాహ అని అమరకోశం. దంతములకు కూడా పళ్ళకు కూడా ద్విజులు అని పేరు. అంటే 2 సార్లు పుడతాయి, చిన్నప్పుడు వస్తాయి, అన్నీ ఊడిపోతాయి, మళ్ళీ పుడతాయి కదా. 2 మార్లు జన్మని పొందుతాయి కాబట్టి పళ్ళకి కూడా ద్విజులు అని పేరు. బ్రాహ్మణులకు ద్విజులని పేరు. కారణం వాళ్ళకి ఒకసారి పుడతారు, మళ్ళీ ఉపనయనం అవుతుంది. ఆచార్య ఉపనయామానో బ్రహ్మచారిణం గర్భేష్వంత, తన గర్భంలో 3 రోజుల పాటు మళ్ళీ ధరించి ఆచార్యుడు మళ్ళీ అతన్ని జ్ఞానజన్మను పొందిస్తాడు అని వేదం చెబుతుంది. ఆచార్య ఉపనయామానో, ఆచార్యో బ్రహ్మచారి గర్భేష్వంత అని వేదంలో ఒక అందమైనటువంటి, అంటే ఒక 3 రాత్రుల పాటు ఆచార్యుడు ఆ వటువుని తన గర్భంలో ధరిస్తాడు. ఎందుకు ఇలా చెప్పారంటే 4 రోజులు ఉపనయనం సాగుతుంది. ఆ ఉపనయనంలో ముందు ఉపనయనం బ్రహ్మోపదేశం అయిన తర్వాత ఆ 3 రోజులు వాడి చేత దగ్గర ఉండి గాయత్రి మంత్రాన్ని ఉపాసన చేయించవలసిన వాడు ఆయనే. ఆ సమయంలో తాను తండ్రి స్థానాన్ని పొందుతాడు ఆ గురువు. తండ్రి అయితే తండ్రే, గురువు అయితే గురువే. తండ్రి కనుక యోగ్యుడు కాకపోతే తండ్రి ద్వారా గురువు ఆ మంత్రాన్ని ఉపదేశింపజేసి తానే సంధ్యావంగాన్ని చెప్తాడు. అప్పుడు తిస్రో రాత్రి వేదం చెప్తుంది. ఆ 3 రాత్రులు తను ధరిస్తాడు కాబట్టి ఆ మంత్రం ఇచ్చిన గురువు గారు కూడా పూర్తిగా తండ్రితో సమానం. గురువుగారు గనక చనిపోతే కూడా తండ్రికి పట్టినట్టుగా ఆ శౌచం పట్టవచ్చును అని ఒక ధర్మశాస్త్రం. సరే, అది వాడి యోగ్యతని బట్టి వాళ్ళకు ఉండేటువంటి బంధాన్ని బట్టి సాగుతుంది, తండ్రితో సమానం. కాబట్టి ఇక్కడ అలా 2వ జన్మ పొందుతాడు కాబట్టి విప్రుడికి, అంటే ఉపనయనార్హత కలిగిన వాళ్ళ ముగ్గురికి కూడా ద్విజత్వము అని ఏర్పడినప్పటికీ కూడా బ్రాహ్మడికి మాత్రం ప్రత్యేకంగా విప్రత్వం ఏర్పడుతుంది. 2వ జన్మ దేనికి అంటే కేవలం ధర్మానుష్ఠానాన్ని వదిలిపెట్టడానికి కాదు, ధర్మాన్ని అధ్యయనం చేయాలి, వేదాన్ని అధ్యయనం చేయాలి, అధ్యాపనం చేయాలి, యజ్ఞం చేయాలి, చేయించాలి, దానం తీసుకోవాలి, దానం ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఈ 6 ధర్మములు ఉన్నప్పుడు ద్విజత్వం సార్థకమవుతుంది. కాబట్టి ద్విజ అనేది బ్రాహ్మణికి మాత్రం పరిమితమై ఉంటుంది. సాధారణంగా క్షత్రియులు ద్విజులే ఉంటారు, వైశ్యులు ద్విజులే అయినప్పటికీ కూడా వ్యావహారికంగా ద్విజత్వం వాళ్ళకి ఇవ్వరు. ఇందువల్ల దంత విప్ర అండజాహ ద్విజాహ, విప్రులకి మాత్రం 2 జన్మలు. అలాగే అండజాహ ఒక గుడ్డులా పుడుతుంది ముందు, ఆ గుడ్డు పగిలి గుడ్లోంచి మళ్ళీ ఆ పిల్ల వస్తుంది. గుడ్డు పుట్టినప్పుడు పిల్ల ఉండదు, ఆ గుడ్డును పొదుగుతున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా అందులో పిల్ల పూర్తిగా తయారై బయటకు గుడ్డు పగలగొట్టు 2 జన్మలు. అందుకని వీరందరికీ ద్విజ అని పేరు. ఇక్కడ రాముడు అంటాడు ద్విజ హత. ఇక్కడ ఏ భావంతో తానున్నాడు? కేవలం పక్షి అనే భావంతో ఉన్నాడా? బ్రాహ్మణోత్తముడు విప్రుడు అనేటువంటి భావంతో ఉన్నాడా? దేంతో ఉంటాడంటే కేవలం బ్రహ్మజ్ఞాని అనే భావంతోనే రాముడు ద్విజోహత, పక్షీహత అల్ల, ద్విజోహత. ఇక్కడ అవకాశం ఉంది, సీతానష్టాండజోహత అనొచ్చు. అండజోహత అనవలసిన సందర్భమే అయినా ద్విజోహత, ద్విజుడి బ్రహ్మజ్ఞాని అంటాడు. ఈ బ్రహ్మజ్ఞాని తన మనస్సులో కలిశాడు కాబట్టే
బ్రహ్మమేధ సంస్కారాన్ని తర్వాత ఆచరిస్తాడు. కేవలం పక్షిని కాల్చినట్టుగా పక్షికి మళ్ళీ మంత్రాలు, పక్షికి మళ్ళీ యజ్ఞోపేతాలు ప్రాచీనావితులే ఉండవు. కానీ తాను తండ్రికి చేసినట్లుగా ప్రాచీనావిధి చేసుకుంటూ కర్మకాండనంతా ఆచరిస్తాడు రాముడు. కారణం తన బ్రహ్మజ్ఞాని అని గుర్తిస్తాడు. ఎందువల్ల అంటే సీతమ్మను ఓషధిగా పోల్చింది. సీతమ్మని తనకుండే ప్రాణాన్ని నిలబెట్టగలిగే ఓషధిగా తాను తలంచాడంటే తాత్వికత తెలిసినవాడు అని మన వ్యాఖ్యాతలు పెద్దలు చెప్పే మాటల్లో సీతమ్మ ఓషధి, రామునికి ప్రాణాన్ని బతికించే ఓషధి అని గుర్తించగలిగినవాడు. కాబట్టి ద్విజ హత ఈదృశీయం మమాలక్ష్మీ నిర్దహేదపి పావకం. నా యొక్క ఈ దౌర్భాగ్యం ఏదైతే ఉన్నదో, నాకుండే కష్టం ఏదైతే ఉన్నదో, అగ్నిహోత్రుడిని కూడా కాల్చిపారేస్తాడు. అన్నింటినీ కాల్చేవాడు అగ్నిహోత్రుడు అయితే అగ్నిహోత్రుణ్ణి కూడా కాల్చేంత దౌర్భాగ్యం నాది. ఈదృశీ ఇయం మమ అలక్ష్మీ. అలక్ష్మీ అంటే సౌభాగ్యేతర స్థితి, దౌర్భాగ్య స్థితి, భాగ్యము లేకపోవడం, అదృష్టహీనత కలిగి ఉండడం. అలాంటి అదృష్టహీనత స్థితి ఎంత భయంకరమైంది అంటే నిప్పురు కూడా కాల్చేస్తుంది లక్ష్మణ. అలాంటి స్థితి అని ఒక అర్థం. ఈదృశీ ఇయం మమ అలక్ష్మీ. ఈ స్థితి నేను లక్ష్మి లేనివాణ్ణి అయినటువంటి స్థితి. నిర్దహేదపి పావకం. ఈ స్థితి నిర్దహేదపి పావకం, అగ్నిహోత్రుని కూడా కాల్చే స్థితి నాకు. అంటే అర్థం లక్ష్మి లేనివాడనై ఉన్నా. ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తాన్ని అగ్నిహోత్రాన్ని కూడా కాల్చగలిగినటువంటి స్థితిలో నేను ఉన్నానని ఒక ఆంతరికమైన అర్థం. సామాన్యంగా నా యొక్క సౌభాగ్యేతర స్థితి ఇది అని అర్థం. ఇలాగా సంపూర్ణమపి చేదద్య పతరేయం మహోదధిం సోపి నూనం మమాలక్ష్మ్యా విశిష్యేత్ సరితాం పతి. ఇంత తాపంతో నేను ఇంత భయంకరమైనటువంటి నిప్పు కాలినట్టుగా శరీరం అంతా కాలుతోంది. ఈ శరీరం కాలే శరీరాన్ని తాపం తీర్చుకోవడానికి నేను కనుక సముద్రంలో దిగితే సముద్రం అంతా ఎండిపోతుంది. అంటే అంత వేడి నాలో. అంతగా సంపూర్ణమపి చేదద్య, నిండైన సముద్రం కూడా మహోదధిం ప్రతరేయ మధ్య సోపి నూనం మమ అలక్ష్మ్యా విశుష్యేతు సరితాం పతి. ఒక్కసారి నేను ఈ వేడితనంతో, ఈ అగ్నిహోత్రంలా మండే నా తాపంతో కనుక సముద్రంలో దిగితే ఆ వేడికి సముద్రం అంతా ఆవిరైపోయి సృష్టించిపోతుంది. అంత వేడిగా ఉంది లక్ష్మణ. నాస్తి అభాగ్యతరో లోకే మత్తోస్మిన్ సచరాచరే ఏనేయం మహతీ ప్రాప్త మయా వ్యసనబాహురా. నాస్తి అభాగ్యతరో లోకే. నాకంటే సౌభాగ్యము లేనివాడు, నాకంటే భాగ్యహీనుడు ఈ లోకంలో సచరాచర అంటే తిరిగే జీవుల్లో కానీ తిరగని జీవుల్లో కానీ ఎక్కడా ఉండదు. నాకు అంత అలక్ష్మి నన్ను సంప్రాప్తించి ఉన్నది. కాబట్టి ఏనేయం మహతీ ప్రాప్త, ఇంత దుఃఖం నాకు తప్ప ఇంకెవరికీ ఉండదయ్యా. అలాంటి స్థితిలో నేను మయా వ్యసన బాహురా, అంత వ్యసనంతో చాలా బాధపడుతున్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నా. అయం పితృభయస్యో మే వృద్ధరాజో జరాన్విత సేతే వినిహతో భూమౌ మమ భాగ్య విపర్యయాత్. అయం పితృభయస్య, ఇతడు నా తండ్రికి స్నేహితుడు. నా తండ్రికి అంటే మన తండ్రికి స్నేహితుడు. పితృభయస్య, మన ఇద్దరికీ మన తండ్రి గారైనటువంటి మనకి వయస్య అంటే ఇష్టమైన చిలికాడు, సరి అయిన వయస్కుడు అని అంటారు. మే వృద్ధరాజ, మన యొక్క ఈ వృద్ధరాజు, ఈ జటాజువు జరాన్విత, చాలా ముసలివాడై ఉన్నాడు కదా. సేతే వినిహతో భూమౌ, భూమి మీద పడిపోయినాడు. మమ భాగ్య విపర్యయాత్. ఎందుకు భూమి మీద ఉన్నాడు? పక్షిరాజు ఎక్కడ ఉంటాడు? కులాయం మీద అంటే చెట్ల యొక్క కొమ్మల మీద కానీ లేదా ఆకాశంలో కానీ ఉండాలి. కానీ భూమి మీద పడి ఉన్నాడంటే కారణం ఏంటి? రెక్కలు తెగి కాళ్ళు తెగి నా వల్ల కదా. మమ భాగ్య విపర్యయాతు, నా యొక్క భాగ్యహీనత వల్ల కదా భూమి మీద దొర్లుతూ ఇలా ఉన్నాడు. ఇత్యేవ ముక్త్వా బహుశః, ఇలా మాట్లాడుతూ బహుశః అనేక రకాలుగా రాఘవ సహ లక్ష్మణ జటాయుషంచ పస్పరిశ పితృస్నేహం విదర్శయన్. ఒక తండ్రికి కనుక ఆపద కలిగితే, కష్టం కలిగితే, దెబ్బ తగిలితే, ప్రేమ కలిగిన కుమారుడు ఎక్కడెక్కడ దెబ్బ తగిలితే అక్కడ చేయిపెట్టి అయ్యోయో ఇక్కడ దెబ్బ తగిలిందా, ఇది విరిగిపోయిందా, ఇది కత్తిరించబడిందా, ఇది ఇలాగా అన్ని చోట్ల అంగములన్నీ దగ్గర చేయి పెడుతూ పస్పరిశ
అంటే ముట్టుకొనెను, చేతితో తాకుతూ పితృస్నేహం విదర్శయం, ఒక తండ్రిని చూసినట్టుగా చూశాడు రాముడు. తన తండ్రికే ఇంత ఆపద కలిగిందన్నప్పుడు ఆ తండ్రికి రెక్కలు పట్టుకుని పాపం ఏడ్చి, రెక్కల దగ్గర రెక్కలు తెగిపోయినటువంటి సందర్భంలో చేయి పెట్టడం, బాధపడ్డం, కాళ్ళ దగ్గర చేయి పెట్టడం, బాధపడ్డం, గుండెల దగ్గర చేయి పెట్టడం, కత్తి ఘాట్లు ఉంటాయి కదా, బాధపడ్డం, మరి తల మీద చేయి పెట్టడం, బాధపడ్డం. ఇలాగా మమ భాగ్య పితృస్నేహం విదర్శయన్. ఇది ఎవలా చెప్పారంటే పై శ్లోకంలో నికృత పక్షం, పస్పరిశ అనే పదమునకు తర్వాత శ్లోకంలోకి అన్వయం. నికృత పక్షం, రెండు రెక్కలు తెగి ఉన్నాయి కదా, దాన్ని పస్పరిశ అని అంటారు. రుధిరావశిక్తం, నిత్తురు ముద్దలా ఉన్నాడు కాబట్టి తనని పస్పరిశ. సగృధ్రరాజం, అలానే దూరంగా అయ్యో రక్తంతో అసఖ్యంగా ఉన్నాడు అనుకున్నాడా, పరిరభ్య, గట్టిగా గాఢాలింగనం చేసుకున్నాడు రాముడు. క్వమైథిలి ప్రాణ సమామేతి విముచ్య వాచన్ నిపపాత భూమౌ. ఇప్పుడు జటాయువుకి తనకి కూడా ఇష్టమైనటువంటి వార్త ఇది సీత. జటాయువుకైనా సీత యొక్క ఆహరణమే ప్రధానం, రామునికి కూడా ఆహరణమే ప్రధానం. సీతను మళ్ళీ తెచ్చుకున్నటయే కదా ప్రధానం. కాబట్టి అయ్యో కౌగిలించుకుని క్వ సీత ప్రాణ సమామేతి, నా ప్రాణాల కంటే ఎక్కువైన సీత ఎక్కడ ఉన్నదో కదా జటాయో అని కౌగిలించుకున్నాడు. విముచ్య వాచం నిపపాత భూమౌ, మళ్ళీ ఒక్కసారిగా ఆ మోకాళ్ళ మీద కింద కూర్చున్నవాడు మోకాళ్ళ మీద కూర్చున్నాడేమో, మళ్ళీ అదుపు తప్పి మళ్ళీ కింద పడ్డారు ఇద్దరు కూడా, ఇలా పడిపోయారు. ఆ తర్వాత అని ఈ 67వ సంఖ్యను వాల్మీకి ముగిస్తున్నాడు. ఇత్యార్షే వాల్మీకి శ్రీ రామాయణే ఆది కావ్యే అరణ్యకాండే సప్తషష్టితమః సర్గః అథ అష్టషష్టితమః సర్గః రామः సంప్రేక్ష్య తం గృధ్రం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. రామः సంప్రేక్ష్య తం గృధ్రం. ఆ పక్షిని తేరిపారా చూస్తున్నాడు, ఎక్కడెక్కడ దెబ్బలు తగిలాయో అన్నట్టుగా. ఈక్ష్య ప్రేక్ష్య సంప్రేక్ష్య, చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించి భువి రౌద్రేణ పాతితం, దుర్మార్గుడైనటువంటి ఆ రౌద్రం భయానకుడైనటువంటి రావణాసురుని చేత చంపబడింది. సౌమిత్రిం మిత్ర సంపన్నం ఇదం వచనమబ్రవీతు. సౌమిత్రి మిత్ర సంపన్నుడు అంటే మైత్రియే సంపదగా కలిగినడు. దీన్ని అన్వయించేటప్పుడు సంపన్న మిత్రం అని చెప్పారు. అంటే సంపన్న మిత్రం తనకి అదృష్టం కొద్దీ తన వద్దే ఉన్న గొప్ప మిత్రుడు అని. దాన్ని రివర్స్ చేస్తే అర్థం సంపన్న మిత్రం. వాల్మీకి ప్రయోగం మిత్ర సంపన్నం. అంటే వాల్మీకి లక్ష్మణస్వామిని పొగిడాడు, రాముడు లక్ష్మణుడు తనకెలాంటి వాడో చెప్తున్నాడు అంటూ వ్యాఖ్యాతలు వివరిస్తారు. అంటే వాల్మీకి దృష్టిలో మిత్ర సంపన్నం అంటే మైత్రి అనే గొప్ప సంపద కలిగిన వాడు లక్ష్మణుడు అని అంటారు. రాముడు సంపన్న మిత్రం, నాకు అదృష్టం కొద్దీ నా పక్కనే నా తండ్రి వలె ఉన్న నా గొప్ప మిత్రుడు అని భావిస్తాడు. కాబట్టి ఈ మాట యుద్ధకాండలో నాకు తండ్రి కంటే ఎక్కువ నా లక్ష్మణుడు అని చెబుతాడు, అక్కడ తెలుసుకుంటాం. కాబట్టి సంపన్న మిత్రం మిత్ర సంపన్నం ఇదం వచనమబ్రవీత్ ఇలా అంటున్నాడు. మమాయం నూనమర్ధేషు యతమానో విహంగమః రాక్షసేన హతః సంఖ్యే ప్రాణాం త్యక్షతి దుశ్త్యజాన్. చూచావా లక్ష్మణ, నా కోసం అయం నూనం, నిజంగా ఇది యతమానో విహంగమః, నా కోసం గొప్ప ప్రయత్నం చేస్తూ రాక్షసేన హతః, రావణాసు చేత సంఖ్యే యుద్ధమునందు చంపబడింది కదా. దుశ్త్యజాన్ త్యక్ష్యతి ప్రాణాన్ అంటే ఇంకా ప్రాణములేమో వెళ్ళిపోవడంలా దుశ్చర్యములుగా ఉన్నాయి. ప్రాణం వెళ్ళిపోతే హాయిగా సుఖపడేది, ఈ పాటికి సుఖంగా వెళ్ళిపోతే ఎంతో ఆనందపడి పాపం నా కోసం నాతో మాట్లాడడం కోసం ఇప్పటిదాకా ఉన్నదా అనిపిస్తుంది. స్కంద పురాణంలో ఈ సందర్భాన్ని వివరించి సీతమ్మ తల్లిట రావణాసురుడు రెక్కలు తెగొట్టిన తర్వాత కింద పడిపోయిన తర్వాత గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆ పునఃపరిష్పజ్య శశిప్రభానన 51వ సంఖ్య చివరిలో అంటాడు వాల్మీకి, పునఃపరిష్పజ్య శశిప్రభానన. శశిప్రభానన అనే పదం 3 చోట్ల వరుసగా 3 శ్లోకాల్లో వివరిస్తాడు. ఎందుకలా అన్నాడంటే జాగ్రత్త గట్టిగా కౌగిలించుకుని జటాయువు చెవిలో ఏదో చెప్పింది, అది స్కంద పురాణంలో చెప్తాడు. మనకు వాల్మీకి రామాయణంలో కనిపించే శశిప్రభానన, చంద్రుడి వంటి ముఖబింబము కలిగినటువంటి సీత అని ఎందుకన్నారంటే జటాయువు అప్పటిదాకా సీతను అంత దగ్గరగా చూడాల. ఎలా చూస్తాడండి?
సీతను దూరంగానే ఉంటాడు కదా, ఒక దాస రూపంలో ఉంటాడు తప్ప మళ్ళీ ఎత్తుకునేంతగా ఉంటాడు కదా కృపాజు అనేవాడు. కానీ ఎప్పుడైతే సీత తండ్రిని కౌగిలించుకున్నట్టుగా కౌగిలించుకుందో దగ్గరగా చూడగలిగాడు. శశి ప్రభ నా చంద్రుడి వంటి ముఖబింబము కలిగిన ఆవిడ ఏదో చెప్పింది. ఏం చెప్పింది తెలిసిన సాదేవి అంటూ స్కందపురాణంలో ఆ దేవి చెప్పింది, రామునితో సంభాషించేంత వరకు నీ ప్రాణములు నిలిచి ఉంటాయి అని నాకు వరం ఇచ్చిందయ్యా అని స్కందపురాణంలో ఉండేమాట. కాబట్టి ఇక్కడ దుశ్చజాన్ ప్రాణాన్ త్యక్ష్యతి, ఇప్పటిదాకా ప్రాణములు బిగబట్టుకుని విడవలేని స్థితిలో ఉండే ప్రాణములను బిగబట్టుకుని నా కోసం ఉన్నాడు కదా, నాకేదో వార్త చెప్పాలని ఉన్నాడు కదా అని రాముడు అంటాడు. అయమస్య శరీరే అస్మిన్ ప్రాణో లక్ష్మణ విద్యతే, ఇతని యొక్క శరీరంలో ఇంకా ప్రాణం ఉన్నది లక్ష్మణ. తథాహి స్వరహీనోయం, స్వరమేమో తగ్గిపోతుంది, మాటి క్షణక్షణంకి స్వరం తగ్గిపోతుంది. విక్లవ వైక్లవ్యం కలుగుతుంది, అన్ని ఇంద్రియములు కూడా ఒక దగ్గరికి సంకోచాన్ని పొందుతున్నాయి కాబట్టి విక్లవత్వం కలుగుతోంది. సముదీక్షతే అంటే మామూలుగా ఇలా చూడగలిగిన వాడు మరి ఇలా తేరిపారు చూస్తున్నాడంటే కంటి చూపు కూడా తగ్గుతోంది. సముదీక్షతే అంటే బాగా కష్టపడి చూస్తున్నట్టుగా నన్ను చూస్తున్నాడు కదా, బహుశా ఇంకా చనిపోయే స్థితిలో ఉన్నాడు కాబట్టి మెల్లగా జటాయుని ఊపుతూ జటాయో ఇది శక్నోషి వాక్యం వ్యాహరితుం పునః సీతామాఖ్యాహి భద్రంతే వధమాఖ్యాహి చాత్మనః. రెండు చెప్పారు కదా, జటాయో ఓ జటాయువా అని పిలిచాడు అంటే ఒకసారి పిలిస్తే మళ్ళీ ప్రాణం వస్తుంది కదా, వ్యవహారంలో ఉన్న మాటే. చనిపోయిన తర్వాత తీసుకుని పెడుతూ కూడా సత్వరములలో ఆపి మళ్ళీ కుడి చెవిలో కొడుకు చేత పిలిపిస్తాడు. ఆ నామానికి ఆ అలవాటు పడ్డ జీవుడు ఆ పేరు చెప్పగానే ఒక్కసారి మళ్ళీ మేలుకుంటాడు, శరీరం నుండి ఒక్కసారి వెళ్ళిపోదండి. సుమారు 6 గంటల వరకు కూడా ఆ శరీరానికి జీవునికి ఒక తెగింపు కలగదు. అతను ఉత్క్రమించినా కూడా అక్కడ ఆకర్షణ శక్తితో దానికి భౌతిక దేహం చుట్టూనే తాను ఉంటాడు. కాబట్టి గబుక్కుని పిలిచినప్పుడు అరే నా కొడుకు ఇంత ప్రేమగా పిలిచాడని గబగబా వచ్చి మన శరీరంలో వీరు లేచాడు అనుకోండి, వాళ్ళకి అదృష్టం. ఆ జీవునికి ఉండే సంస్కారాన్ని బట్టి ఏర్పడుతుంది అని పిలుస్తారు. అది సత్వరంలో ఎందుకు పిలవాలి అంటే 4 రోడ్ల కూడలిలో ఆ శక్తి ఆకర్షణ శక్తి ఉంటుంది. ఒక్కో దగ్గర మనకి అయస్కాంతపు శక్తి ఎలాగైతే ఉంటుందో 4 రోడ్ల కూడలిలో అన్ని వైపుల నుంచి వచ్చేటువంటి శక్తి ఏదో ఉంటుంది. అదేదో ఒక సైంటిఫిక్గా ఉండే విధానం తప్ప రోడ్డు మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆపండి అని చెప్పాల. ఎక్కడైతే 4 రోడ్ల కూడలు ఏర్పడుతుందో అక్కడ ఆపి కదా పిలవకున్నారు. అక్కడేదో ఒక శక్తి ఏర్పడుతుంది, ఆ శక్తి నుంచి మళ్ళీ తేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది అని పిలుస్తారు. ఇక రాముడు కూడా అలా ప్రాణాలు ఎక్కడికో లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే జటాయో జటాయో అని పిలిచాడు. ఒకసారి మళ్ళీ తేరుకున్నాడు. జటాయో ఏ దిశక్నోషి, నీవు చెప్పగలుగుతున్నావా, మాట్లాడగలుగుతున్నావా, వాక్యం వ్యాహరితుం పునః, మళ్ళీ నాకు కొంచెం మాట్లాడాలనిపిస్తుందా నీకు అని పిలిచాడు. అంటే ఎందుకన్నాడు, సీత నాకేదో చెప్పమంది కదా, అది చెప్తావా చెప్పవా అన్నట్టు కదా పిలిచాడు. వ్యాహరితుం సీతామాఖ్యాహి భద్రంతే, సీతమ్మే కాదు వరం, నేను కూడా నీకు వరం ఇస్తున్నా. భద్రంతే, నాకు ఈ వార్త చెప్పేంత వరకు నీకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగదు. భద్రంతే అంటే ఆశీర్వచనం, నీకు భద్రము కలుగుగాక. ఏమని, సీతామాఖ్యాహి, సీత యొక్క అపహరణ ఎట్లా జరిగిందో కొద్దిగా చెప్పు. వధమాఖ్యాహి చాత్మనః, నీవెలా చనిపోయావో కూడా చెప్పు అంటాడు. ఈ 2 కావాలి తనకి. ఎందుకు కావాలి చూడండి. కిన్నిమిత్తో హరత్ సీత, ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. ఒకసారి పూర్తి వెంటనే మాట్లాడమంటే మాట్లాడాడు కాబట్టి మాట్లాడే లోపుగా అతన్ని మాట్లాడడానికి ప్రచోదన చేయడానికి ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏదో ఒక ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్తాడు కాబట్టి కిన్నిమిత్తో అహరత్ సీత, ఎందుకోసమని రావణాసుడు అపహరించాడు. ఒక ప్రశ్న. రావణ తస్య కిమ్మయ, వారికి నాతో పనేంటి, రావణాసుడికి నాకు శత్రుత్వం లేదు కదా, నేను చంపింది కరదూషణాదులు రాక్షసులు, వాళ్ళకి రావణాసుడికి సంబంధం ఉందా లేదా పక్కన పెట్టి, నేను రావణాసుడికి నేరుగా అపకారం చేసిందేం లేదు కదా. రావణ తస్య కిమ్మయ, నాతో వాడికి పనేంటి. అపరాధంతు దృష్ట్వా, నేనేం తప్పు వాడి పట్ల చేశానని రావణేన హృతా ప్రియ, వాడు నన్ను అపహరించాడు, సీతమ్మను అపహరించాడు. మరి ప్రశ్నలు రాముడికి ఉండే ప్రశ్నలు. కథం తచ్చంద్ర సంకాశం, తమాషా ఏంటంటే ఇక్కడ రాముడు సీతమ్మని వర్ణించవలసిన సమయంలో ఎలా వర్ణిస్తాడు చూడండి. కథం తతు చంద్ర సంకాశం ముఖమాసీన్ మనోహరం,
నీకు దగ్గరగా వచ్చి సీతమ్మ నేను కౌగిలించుకున్నప్పుడు నీ ముఖానికి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు నువ్వు చూసిన చిట్ట చివరి దృశ్యమేది? నువ్వు జీవించి ఉండగా, బాగా జీవించి ఉండగా సీతమ్మ యొక్క ముఖారవిందము కదా. చంద్ర సంకాశం, అక్కడ శశిప్రభానన తారాధిప నిభానన అంటాడు. మూడు పదములలో శశిప్రభానన 2 మార్లు వాడతాడు. తారాధిప నిభానన అంటే ఒకసారి వాడతాడు, 3 మార్లు వాడతాడు. అంటే చంద్ర సంకాశమైనటువంటి మనోహరమైనటువంటి ముఖాన్ని చూచావు కదా సీతమ్మ ముఖాన్ని. సీతయా కాని చోక్తాని, సీతమ్మ నీ చెవిలో ఏం చెప్పిందో, నీకేం చెప్పిందో. తస్మిన్ కాలే ద్విజోత్తమ, నీకేం చెప్పిందో ద్విజోత్తమ నాకు చెప్పవా అన్న. సీతమ్మ ఏం చెప్పిందో చెప్పాలి. ఇంకా ఈ ప్రశ్న యొక్క సమాహారం వేరు. ఇక్కడి నుంచి కథం వీర్య, రావణాసుడు ఎంత పరాక్రమం కలిగిన వాడు. కథం రూప, ఎలాంటి రూపం కలిగిన వాడు. కింకర్మ, ఎలాంటి చేష్టములు కలిగిన వాడు. సచరాక్షస ప్రచాస్య భవనం, వాడి ఇల్లెక్కడ. తాత బ్రూహి మే పరిపృచ్ఛత, నాన్న చెప్పు నాన్న. తాత అంటే తండ్రి అని అర్థం సంస్కృతంలో. తెలుగులో తాత అంటే తండ్రికి తండ్రి అయ్యాడు, కానీ సంస్కృతంలో తాత అంటే తండ్రి. తాత అంటే తండ్రిగా భావించాడు కాబట్టి తాత బ్రూహి మే పరిపృచ్ఛత అంటే అతనికి కోమాలో నుంచి మళ్ళీ ఈ లోకానికి తీసుకురావడం కోసం చాలా మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పరంపరగా. తముద్వీక్ష్య అథ దీనాత్మ, రాముణ్ణి చూచాడు. ఉద్వీక్ష్య బాగా తేరిపారా చూచి, దీనాత్మ దీనమైనటువంటి మానసిక శక్తి కలిగినవాడు. అంటే మనస్సు బలంగా లేదు పాపం జటాయుకి. విలపంతమనంతరం వాచా అతి సన్నయా రామం జటాయురిదమబ్రవీత్. వాచా అతి సన్నయ, సన్నగా పలికాడు. తెలుగులో సన్న అంటే తెలుగు అనుకుంటాము, కాదని సంస్కృతంలో పదమే. సత్ న, సత్వము లేని స్థితి. సన్నపడడం అంటే అర్థం. సన్నగా అయిపోయాడు ఏమిటంటే వాళ్ళు బలం లేదు, కండలు లేవు, ఏమీ లేవన్నమాట. సన్నపడ్డాడు. దానికి ప్రా చేరితే ప్రసన్న, ప్రశాంతమైన అర్థం వస్తుంది. దానికి ఆ చేరితే చెందిన అర్థం వస్తుంది. దానికి వి చేరితే విసన్నం, విపన్నం, ఇవన్నీ కూడా ఏదో ఆపద కలిగిస్తాయి. సన్న అనే ధాతువు, సన్న అనే పదానికి అర్థం సత్తువ లేకపోవడం. అతి సన్నయా వాచ, చాలా సన్నటి గొంతుతో సన్నగా మాట్లాడుతున్నాడు. తెలుగులో సన్న కాదు, సంస్కృతంలోనే సన్న. జటాయురిదమబ్రవీత్, జటాయు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. హృతాసా రాక్షసేంద్రేణ రావణేన విహాయస, అపహరించబడినది ఆ సీత రాక్షసేంద్రునైన రావణాసుని చేత ఆకాశమునందు. పదాలకి పొందిగలేకపోయినా పాపం మాట్లాడే మాటలవే. ఆకాశంతో, రావణాసుడితో, రాక్షసరాజుతో దొంగిలించబడింది. విహాయస అంటే ఆకాశ మార్గం నుండి వెళ్ళింది అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ పదములకు ఉండేటువంటి దీన్ని బట్టి ఎలా తెలుసునా, మాయామాస్థాయ విపుల వాత దుర్దిన సంకుల. మనందరికీ పెద్ద సందేహం కలగాలి. ఆకాశంలో వెళుతూ ఉంటే ఆకాశంలో ఉన్న విమానం ఇక్కడ ఉన్నా కనిపిస్తుంది, కాతగుడి సెంటర్లో ఉన్నా కనిపిస్తుంది, ఎక్కడ బస్టాండ్ దగ్గర ఉన్నా కనిపిస్తుంది. ఆకాశంలో కదా. కాబట్టి ఇక్కడ జరిగే ఆ సీతాహరణం మరి రాముడికి కనిపించదా ఆకాశంలో కదా? సందేహం కలగదండి. పైకి ఆకాశంలో చూస్తే రాముడికి కనిపించాలి కదా అంటే ఇక్కడ దానికి కారణం చెప్తున్నాడు జటాయువు. వాత దుర్దిన సంకుల, వాడి మాయ చేత మాయామాస్థాయ విపుల, వాడు భయంకరమైన మాయను పన్నాడు. అది నాకు తప్ప ఇంకెవరికి సాధ్యం కాలేదు రామా. వాడు మాయ పన్నితే వాడు వెళ్ళే రథం చుట్టూ ఒక గాలి ఆవరణ పొందాడు. దుర్దిన, దుర్దిన అంటే అర్థం, దుర్దినం అంటే చెడు రోజున కాదు అర్థం. మేఘచ్చన్నేన్హి దుర్దినం అని శాస్త్రం. అంటే మేఘములు బాగా కప్పడిపోయి ఉంటే దానికి దుర్దినం అని పేరు. అంటే మేఘములన్నీ కనుక ఆకాశం అంతా కప్పేసేయనుకోండి, అసలు వెలుతురే లేకుండా చీకటైపోయేటువంటి స్థితి ఏర్పడితే దానికి దుర్దినం అని పేరు. చెడ్డ రోజు అని అర్థం చేసుకుంటే చేసుకోవచ్చు కాక, కానీ దుర్దినం అంటే మేఘములు కప్పబడి ఉండుట. వాడు మాయ చేత ఏం చేశాడంటే ఆ రథం కనిపించకుండా మేఘములను చుట్టూ కప్పేశాడు. వాడు ఎవరికి కనిపించదు. నేనేం చేశాను తెలుసునా, ఆ మేఘములన్నింటినీ చీల్చడం ప్రారంభించాను. ఆ యుద్ధంలో నేను చేసిన పని అందరికీ కనిపించేటట్టుగా పెద్ద యుద్ధం చేశాను అని చెప్పాలి. వాత దుర్దిన సంకులాం మాయామాస్తాయ, ఒక గాలితో మేఘములతో కప్పడి ఎవరికి కనిపించకని రీతిలో రావణాసుడు దుర్మార్గంగా దొంగలాగా అపహరించాడు అని చెప్పడం.
పరిశ్రాంతస్య మే తాత. అలసిపోయా, యుద్ధం చేసి అలసిపోయా. తాత, నాయన. ఈయన తాత అంటే ఈయన తాత అంటాడు. తాత అనే పదమునకు వయస్సును బట్టి నాయన అనే తెలుగులో అంటాం. మనం కూడా మన పిల్లాడిని నాన్న స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చావరా, నాన్న అన్నం తిన్నావా, నాన్న పాలు తాగేవా అని ఎందుకనాలి? అనాలి. మన తండ్రి మన కడుపున పుట్టాడని భావించాలి. కాబట్టి కొడుకుని కూడా తండ్రిగానే ప్రేమించాలి. ఆ కొడుకు మళ్ళీ పెద్దవాడైన తర్వాత తాను మళ్ళీ కొడుకుగా తన దగ్గర ఉండే స్థితి ఏర్పడుతుందని మన పెద్దలు ఒక అందమైనటువంటి ఒక అనుబంధాన్ని ఏర్పరిచారు. కానీ నాన్న నాన్న అని పిలుస్తాడు. నాన్నకి కొడుకు మీద ఒక వాత్సల్యం ఉంటుంది కదా. తాను మళ్ళీ ఒక బాలావస్థని, అంటే ఏమీ చేయలేనటువంటి వృద్ధాప్యాన్ని తాను పొందినప్పుడు మళ్ళీ కొడుకు తండ్రి వల్ల తనను రక్షించవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ నుండే తండ్రి నాన్న అంటాం నేర్పారు కదా. కాబట్టి ఇక్కడ తాత తాయన అంటాడు ఆ జటాయు రాముణ్ణి. అని నా రెక్కలు తెగ్గొట్టి సీతామాదాయ వైదేహి, వైదేహి అయినటువంటి వివేకరాజ తనైనటువంటి సీతను ప్రజాతో దక్షిణాం దిశం, ఇక్కడి నుంచి దక్షిణం దిక్కుగా వెళ్ళాడు. అంటే ఒక దిక్కు చెప్పాడు, ఒక మార్గం చెప్పాడు. కొన్ని క్లూలు ఇవ్వాలి కదా. రావణాసురుడే అపహరించాడు, ఇంత భయంకరంగా దొంగలా అపహరించాడు. దక్షిణం దిక్కుగా వెళ్ళాడు. ఉపరుధ్యంతి మే ప్రాణాః, నా ప్రాణాలు సహకరించట్లేదు రామా. దృష్టిర్భ్రమతి రాఘవ, నువ్వు నాకు కనిపించట్లా, నా కళ్ళు గిరగిరా గిరగిరా తిరిగిపోతున్నాయి. పశ్యామి వృక్షాన్ సౌవర్ణాన్ కుశీరకృతబూర్ధజాన్. ఇప్పుడు నా చుట్టూ కనిపించే చెట్లన్నీ ఎలా కనిపిస్తాయో తెలుసునా? బంగారపు రంగులు, అంటే వట్టి వేళ్ళు ఉంటాయి. ఉసీరములు అంటే వట్టి వేళ్ళు. వట్టి వేళ్ళకి రెండు రకాల పేర్లు ఉంటాయి. లామజ్జకమని ఒక పేరు, ఉసీరం అని పేరు. ఉసీరై లామజ్జకై అంటారు. ఉసీరం అంటే ఒక వట్టివేళ్ళు. వట్టివేళ్లు బంగారంలా ఉంటే చెట్ల మీద ఆకులు కనిపించవు, పళ్ళు కనిపించవు. చెట్లు కనిపించి చెట్ల మీద బంగారపు రేకులు పరిచినట్టుగా ఉంటాయి, వట్టివేళ్లు పరిచినట్టుగా ఉంటాయి. ఇది కనిపిస్తే మరణం ఆసన్నమైనది అని లెక్క. ఇంతకుముందు కరుడి యొక్క సంహారం దగ్గర వాల్మీకి ప్రయోగాన్ని చేశారు. తరువాత సీతమ్మ కూడా అంటుంది, నువ్వు త్వరలో చూస్తావంటుంది. అది 53వ సర్గ అనుకుంటా. 53వ సర్గలోని హిరణ్మయాన్ పశ్యసి అంటుంది సీతమ్మ. అలాంటి స్థితిని పొందుతావని సీతమ్మ పిలుస్తుంది. రావణాసురా, నువ్వు చేసే పని వల్ల ఇలాంటి ఒక చావును పొందుతావని చెప్పడానికి కూడా సీతమ్మ తల్లి ఆ ప్రయోగాన్ని చేస్తుంది. అలాగ చేసి అలాంటి ఒక బంగారపు వట్టివేళ్లు పరిచినట్టుగా ఉంటే చెట్టును చూస్తున్నాను అంటాడు. ఇది మరణమాసన్నమైన వాళ్ళు మాట్లాడే అవకాశం ఎవరికీ ఉండదు. జటాయువుకి సీతారాముల విగ్రహం వల్ల కలిగింది కాబట్టి చెప్తుంది. ఒక శకునం మాట. ఇది సరిపోయేవాడలా చెప్తాడు మనకు. ఇలాంటి స్థితి ఏర్పడుతుందట, నాకు తెలియదు. ఏనయాతో ముహూర్తేన, ఇంకా నేను ఇవన్నీ చెప్పడం అవసరం రాదా? ఏనయాతో, ఇంకా ధైర్యం చెప్పాలి. తండ్రిగా అతనికి బాధ్యత ఉంది. రాముడికి గొప్ప ధైర్యాన్ని చెప్పాలి. ఎలా చెప్తున్నానంటే, ఏనయాతో ముహూర్తేన సీతామాదాయ రావణ విప్రనష్టం ధనం క్షిప్రం తత్స్వామి ప్రతిపద్యతే. ఏం భయం లేదు రామా. ఏ ముహూర్తంలో అయితే రావణాసుడు సీతమ్మను అపహరించాడో ఆ ముహూర్తం చాలా గొప్పది. ఆ ముహూర్తంలో ఏ వస్తువైనా పోతే ఆ వస్తువు మళ్ళీ ఆ వస్తువుకి సంబంధించిన స్వామికి తప్పనిసరిగా దొరుకుతుంది, సీతమ్మ నీకు లభిస్తుంది అని చెప్పాడు. పెద్ద భరోసా కదా అది. సీతమ్మ నీకు దక్కుతుంది అని చెప్పాడు. చెప్పి మరి అదేంటి అలా చెప్పావు, నీకు ఇష్టం భవిష్యత్తు తెలుసా అనడానికి వీలు లేకుండా మళ్ళీ కారణం కూడా చెప్తున్నాడు. బిందో నామ ముహూర్తోయం సచకాకుత్స్థనాబుధతు. వాడు ఆ మూర్ఖుడికి అర్థం కాలేదు. కానీ ఆ సమయంలో అపహరించవచ్చునా? అపహరించకూడదు. దాని బింద ముహూర్తం అని పేరు. సాధారణంగా రోజుకి 60 గడియలు ఉంటాయి. 60 గడియలు ఒక రోజు. మన ఇంగ్లీష్ లెక్కల ప్రకారంగా 24 గంటలు ఒక రోజు. 2:30 గడియ ఒక గంటగా పరిగణించబడుతుంది. ఆ రకంగా 24 గంటలు ఏర్పడతాయి. ఈ గంటల లెక్కన పక్కన పెడితే గనక ఈ 60 గడియల్లో 2 గడియలు ఒక ముహూర్తంగా పరిగణించబడతాయి.
2 ఘడియలు 1 ముహూర్తం. అంటే మొత్తం 30 ముహూర్తాలు వస్తాయి. రోజు మొత్తంలో 30 ముహూర్తాలు ఉంటాయి. ఉదయము 15 ముహూర్తాలు, అంటే ఉదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు 15 ముహూర్తాలు, సూర్యాస్తమయం నుండి మళ్ళీ రాత్రి వరకు 15 ముహూర్తాలు. ఈ ముహూర్తాల పేర్లు కూడా మనకి రౌద్ర, శ్వేత అని వరుసగా ఈ ముహూర్తాల పేర్లు చెప్తారు. ఇలా 15 ముహూర్తాలు, ఉదయపు ముహూర్తాల్లో సూర్యోదయం నుంచి 48 నిమిషాలకు ఒక ముహూర్తం అనుకో. రెండు ఘడియలంటే 48 నిమిషాలు. సూర్యోదయం నుండి ఒక్కొక్కసారి సూర్యోదయం 5:30కు అవుతుంది, ఒక్కొక్క దగ్గర 6 గంటలకు అవుతుంది. లేక ఆ సూర్యోదయాన్ని బట్టి మనం గుర్తించాలి. 48 నిమిషాలకు ఒక ముహూర్తం. అలా రౌద్ర, శ్వేత, తథా వృత్త, ఇలా వరుసగా 15 ముహూర్తాల్లో 11వ ముహూర్తానికి వింద ముహూర్తము అని పేరు. దానికి విజయ ముహూర్తము అని కూడా పేరు. విజయమన్నా విందమన్నా ఒకటే. విజయ ముహూర్తము వింద ముహూర్తం ఒకటే. ఇది 11వ ముహూర్తం. ఈ విందోనామ సరిగ్గా 3:30 తర్వాత 4:30కి ఆ మధ్యలో ఉండేటువంటి సమయం వింద ముహూర్తము అని అంటారు. గోధూళి కాలానికి దగ్గరగా సమన్వయించే కాలం అది విజయ ముహూర్తం. ఆ సమయంలో వస్తు గనక పోతే తప్పనిసరిగా దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అంటున్నాడు విందో నామ ముహూర్తో. ఆ ముహూర్తానికే విందమని పేరు, ఆ ముహూర్తానికే విజయమని పేరు. రామా, నీకు విజయం ప్రాప్తిస్తుంది. వింద, నీకు సీతమ్మ దొరుకుతుంది. విందతే ఇది వింద అంటే పొందబడేటట్టుగా చేసే ముహూర్తం అది. కాబట్టి వాడికి దుర్మార్గుడు, వాడికి ఎంత తెలిసిన వాడే అయినా ఆ సమయంలో వాడు చేసే దుర్మార్గం వల్ల ఈ బుద్ధి వాడికి కలగల. సరిగ్గా ఆ సమయంలో ఎత్తుకువెళ్ళాడయ్యా. త్వత్ప్రియాం జానకీం హృత్వా రాక్షసో రావణో రాక్షసేశ్వర. రాక్షసేశ్వరుడు కాబట్టి బుద్ధి మందగించింది, ఏడిపించడమే లక్ష్యం కాబట్టి ఎత్తుకెళ్ళాడు. కానీ ఆ ముహూర్తం వాడికి కలిసి వచ్చేది కాదు. నీకైతే విజయాన్ని కలిగిస్తుంది. జశవతు బడిశం గృహ్య క్షిప్రమేవ వినశ్యతి. ఒక అందమైన ఉపమానం కూడా చెప్పాడు. ఒక వల వేశారు. దేవతలంతా అద్భుతమైన వల వేశారు. దేవతల యొక్క పన్నాగం కదా ఇది. వల వేశారు. ఆ వలకి ఆ చేప పట్టేటట్లుగా ఉండే ఒక ఆహారపు పదార్థాన్ని కట్టారు. జశవతు బడిశం గృహ్య క్షిప్రమేవ వినశ్యతి. వాడు చేప లాంటి వాడు. గిలగిల ఆ ఆమిషం కోసమని, ఆ వేసినటువంటి ఆ చిన్న ఆహారం కోసమని దానికోసం పట్టుకుంటాడు. సీత కావాలనుకుని సీత కోసం వాడు సీతమ్మని పట్టుకున్నాడు తప్ప అది వాడి చావు కోసం వేసిన వలలో ఉండే ఆమిషమని వాడు గుర్తించట్లా అని సీతమ్మని ఎరగా వేశారు. దేవతల యొక్క ప్రయోగం ఇది అన్నట్లుగా జటాయువు మాట్లాడాడు. శశవతు బడిశం గృహ్య క్షిప్రమేవ వినశ్యతి. ఎప్పుడైతే పట్టుకున్నాడో ఆ చేప అప్పుడే అంతరించిపోయిందని లెక్క కదా. నత్వయా వ్యథా కార్య జనకస్య సుతాం ప్రతి. కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి నువ్వు వెతికేటప్పుడు పెద్దగా బాధపడకు రామా. నతే వ్యథా కార్య, ఏమాత్రం నువ్వు బాధపడకన్నా హాయిగా వెతుకు. వైదేహ్యారమిష్యసే క్షిప్రం హత్వాకం రాక్షసం రెడీ. మళ్ళీ సీతమ్మతో కలుస్తావు, ఆనందిస్తావు, రాక్షసుణ్ణి రణంలో సంహరిస్తావు అని ఆశీర్వాదం చేసినట్లుగా భవిష్యత్ అంతా రాముడికి భరోసా కలిగించేటట్లుగా మాట్లాడాడు జటాయు. అసమ్మూఢస్య గృధ్రస్య రామం ప్రత్యనుభాషత. ఇంకా అసమ్మూఢుడైన గృద్ధుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. కానీ ఆ మాటలు తన యొక్క ప్రయత్నపూర్వకంగా వచ్చే మాటల్లా లేవు. ఏదో అప్రయత్నంగా ఏదో మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉండే స్థితిలోకి తాను మెల్లమెల్లగా జారిపోతూ అసమ్మూఢస్య, పూర్తిగా మూఢత్వము ఏర్పడల, అలాని మెలుకువాలేదు. అలాంటి స్థితిలో గృధ్రస్య రామం ప్రత్యనుభాషత, రాముడితో మాట్లాడుతూ ఆస్యాతు శుశ్రావ రుధిరం మ్రియమాణస్య సాధికం. అలా మాట్లాడుతున్నాడో లేదో నోటి నుండి రక్తం కక్కాడు. రక్తంతో పాటు లోపల ఉండే పేగులు మాంసం కూడా బయటకు వచ్చేసాయి. అది ఎక్కడ ఉన్నాడంటే ఇప్పటిదాకా జటాయువు రాముడి ఒడిలోనే ఉన్నాడు. గత సర్గలో రాముడు పరిరభ్య కౌగిలించుకుని ఉన్నాడు కదా, అలా ఒడిలో పెట్టుకున్నాడు. ఎప్పుడైతే అలా ఆ కక్కిన వాడు రాముడి ఒడిలో నుంచి ఆ ప్రాణం అప్పటిదాకా ఉన్నది కాబట్టి కొంచెం అలా ఉంచుకోగలిగాడు. రాముడు మాట్లాడుతున్నాడేమో అలా దొల్లి కింద పడిపోయాడు. ఆ పడినవాడు ఎలా పడ్డాడంటే పుత్రో ఇంకా మాట్లాడుతున్నాడు. సామిషం కక్కినవాడు ఇంకా మాట్లాడు. బ్రూహి పుత్రో విశ్రవస సాక్షాత్. వాడెవడు, వాడి పేరేంటి, వాడి యొక్క కర్మ ఏంటి అడిగావు కదా అని మళ్ళీ చెప్తున్నాడు. పుత్రో విశ్రవస సాక్షాత్
సాక్షాత్ విశ్రవసో బ్రహ్మ యొక్క విశ్రవా బ్రహ్మ యొక్క కుమారుడితను. ఔరస పుత్ర, పుత్రుడంటే ఆయనకే పుట్టినవాడు. భ్రాత వైశ్రవణస్య చ, విశ్రవసుని కుమారుడు పెద్ద కుమారుడు కుబేరుడు చాలా గొప్పవాడు. ఆ కుబేరుడు యొక్క తమ్ముడు వీడు. ఇత్యుక్త్వా అని చెప్పి దుర్లభాన్ ప్రాణాన్మువోచ పతగేశ్వర, దుర్లభములైన ప్రాణములను విడిచిపెట్టాడు పతగేశ్వరుడు అంటూ ఆ జటాయువు మరణించాడు. బ్రూహి బ్రూహి ఇది రామస్య బ్రువాణస్య కృతాంజలేః త్యక్వా శరీరం గృధ్రస్య జగ్గుః ప్రాణావిహాయసం. రాముడు పాపం ఆ శిరస్సు పట్టుకుని బ్రూహి ఇంకా చెప్పు ఇంకా చెప్పు, బ్రూహి 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 చెప్పు 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 అంటున్నాడు. కానీ బ్రువాణస్య కృతాంజలే, ఎప్పుడైతే రాముడు రెండు చేతులు జోడించి నమస్కారం చేశాడో రాముడి చేతిలోంచి జారినటువంటి జటాయువు కింద. అప్పటిదాకా కొంచెం ఒక 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 పట్టుదల ఉంది. రాముడు చేతి నమస్కరించాడు. కారణం తను చనిపోయాడని గుర్తించిన వాడు బాధతో బ్రూహి బ్రూహి అన్నాడు కాబట్టి కృతాంజలేహే రామస్య, రెండు చేతులు జోడించి నమస్కారం చేసేటప్పటికీ జటాయువు కాస్త ఆ ఒడిలో నుంచి జారి త్యక్వా శరీరం వృద్ధస్య జగ్గుః ప్రాణాః విహాయసం. జటాయువు యొక్క శరీరము నుండి ప్రాణములన్నీ అలాగా ఆకాశంలోకి తేలిపోయాయి. సన్నిక్షిప్య శిరోభూమౌ, మెల్లగా ఆ శిరస్సుని కింద పెట్టాడు రాముడు. హరిపుత్రుడు కదా, శిరస్సు కింద పెట్టాడు. భూమౌ ప్రసార్య చరణౌ, ఆ పెట్టిన తర్వాత కూడా ప్రసార్య చరణం. చరణం అంటే కాళ్ళు లేవు, ఎక్కడ దాకా మోకాళ్ళ దాకా తెగొట్టాడు కదా, ఆ మోకాళ్ళ దాకా ఉండేదాన్ని జాగ్రత్తగా లాగా విస్తరించినట్టుగా ఒకసారి ఒళ్ళు పిలుచుకున్నట్టుగా పిలిచాడు. చరణం అంటే రెండు కాళ్ళని, ఎందుకంటే నమస్కారం పెట్టలేని స్థితి అని అంటారు పెద్దలు వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. రాముడికి నమస్కారం చేయాలి, నమస్కారం చేయడానికి రెండు చేతులు లేవు కాబట్టి రెండు కాళ్ళు ఇలా ప్రసారం చేశాడంటే రెండు కాళ్ళు నీకు నమస్కారం పెట్టే స్థితిలో లేనని బాధపడిన వాడే జటాయువు. విక్షిప్య చ శరీరం స్వం పపాత ధరణీతలే, భూమి మీద గల్లకిలా పడిపోయాడు. తంగృధ్రం ప్రేక్ష్య తామ్రాక్షం గతాసుం అచలోపమం రామం రామ సుబహుభిర్దుఃఖై దీన సౌమిత్రిమబ్రవీత్. తంగృధ్రం ఆ జటాయువుని చూశాడు. ప్రేక్ష్య తామ్రాక్షం, ఒక్కసారి ఆ ముఖంలో తేడా ఎర్రగా మారిపోయింది. ఒక రాగి, ఈ చిలుం పడుతున్న రాగిలాగా ముఖంలో తేడా వచ్చేస్తుందంటే ప్రాణం పోయిందిని, గతాసు ప్రాణం పోయిందిని గుర్తించాడు. అచలోపమం, కొండలా ఉన్నాడు. రామ సుబహుభి దుఃఖై, చాలా బాధపడ్డాడు. ఎంత బాధపడ్డాడో వాల్మీకి చెప్పల. సుబహుభి అని ఒక పదం ప్రయోగించాడు. ఎన్నో మాటలు మాట్లాడుతూ బాధపడ్డాడు అనమాట. దీన సౌమిత్రిమబ్రవీత్, లక్ష్మణస్వామితో అంటున్నాడు. బహూని రక్షసాంబాసే వర్షాని వసతా సుఖం అనేన దండకారణ్యే విశీర్ణ విహ పక్షిణా అనేక వార్షికో యస్తు చిరకాల సముత్థిత సోజమధ్య హతస్సేతే కాలో హి దురతిక్రమః. బహూని రక్షసాంబాసే, ఎంతోమంది రాక్షసులు నిండి ఉన్నటువంటి ఈ అరణ్యంలో ఎంతకాలం గడిపాడు. అనేన దండకారణ్యే, ఇతని చేత దండకారణ్యంలో విశీర్ణ మిహ పక్షిణ, ఎంతో కాలం గడపబడింది కదా. అలాంటి అనేక వార్షిక, చాలా గొప్ప వయస్సు కలిగిన వాడైనటువంటి ఇతను చిరకాల సముత్థిత, ఎప్పుడు పుట్టాడో ఎంత వయస్సు అవుతుంది అలాంటి వాడు కాస్త సోయమధ్య హతశ్చేతే, ఇలా పడిపోయాడే. కాలో హి దురతిక్రమ, కాలం అనేది దురతిక్రమం, దాటడానికి శక్యము కాదు కదా. ఈ మాటే ప్రసిద్ధమైనటువంటి వాక్యం, కాలో హి దురతిక్రమ. ఈ పదాన్ని చాలా మంది కవులు వాడారు, ఇదే పదం కాలో హి దురతిక్రమ. ఎవరికి దాటడానికి శక్యము కానిది కాలము కదా అని రాముని నోటి వెంట వచ్చిన మాట. పశ్య లక్ష్మణ గృధ్రోయం ఉపకారీ హతశ్చ మే సీతామభ్యవపన్నో వై రావణేన బలీయస. పశ్య లక్ష్మణ, చూడు లక్ష్మణ, అయం వృద్ధ ఉపకారి, నాకెంత ఉపకారం చేసింది. హతశ్చ మే, నా వల్ల కదా చనిపోయింది. సీతామభ్యవపన్న, సీతమని రక్షించాలని ఎంత ప్రయత్నం చేసింది. రావణేన బలీయస, రావణాసుని చేత బలవంతుడైన రావణాసుని చేత చంపబడింది. గృద్ధరాజ్యం పరిత్యజ్య, తన రాజ్యం మొత్తాన్ని విడిచిపెట్టింది. గృద్ధరాజ్యం అంటే
ఎంతోమంది స్నేహితులు తన జాతి వారంతా ఉంటారు కదా. ఈ లోకంలో ఉండే బంధువులందరినీ విడిచిపెట్టి పితృపైతామహం మహతు, తనకుండే పితృపైతామహం మహతు, ఆ పితృపైతామహంగా ఉండే గొప్ప స్థానాన్ని తాను మమహేతోరయం ప్రాణాన్ముమోచ పతగేశ్వర, తనకు ఎప్పటి నుంచో వచ్చినటువంటి రాజ్యం, పితృపైతామహం ధనంగా వచ్చినటువంటి రాజ్యం అంతా విడిచిపెట్టి తన బంధువులని వాళ్ళని అందరి విడిచిపెట్టి నా కోసమని ప్రాణాలు తెగించింది పతగేశ్వరుడు. సర్వత్ర ఖలు దృశ్యంతే సాధవో ధర్మచారిణ శూరాః శరణ్యాః సౌమిత్రే తిర్యజ్ఞో నిగతేష్వపి సీతాహరణజం దుఃఖం నమే సౌమ్య తథాగతం. సర్వత్ర ఖలు దృశ్యంతే, కేవలం మనుషుల్లోనే ఉపకారులు ఉంటారనుకుంటే పొరపాటు. ఏదో జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళలోనే ఉంటారా, మనుషుల్లోనే ఉంటారా? కాదు. సాధవో ధర్మచారిణ, సాధుతనం అంటే మంచి గుణము కలిగిన వారు, ధర్మాన్ని ఆచరించేవారు. అంటే ఎవరెవరికి ఏ కులానికి ఏ జాతికి ఏ స్థితికి ఏది ధర్మమో అది ఆచరిస్తారు వారు. శూరాహ, అందులో పరాక్రమవంతులై ఉంటారు. శరణ్యాహ, శరణ్యులై ఉంటారు. తిర్యజ్ఞో నిగతేష్వపి, తిర్యక్కులలో కూడా ఇలాంటి మహానుభావులు ఉంటారు రాష్ట్రపడ. కాబట్టి కేవలం తిర్యక్కులు అంటే మనకంటే తక్కువ అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఈ తిర్యక్కులలో కూడా మనను మించినటువంటి, మనకు ఉపకారం చేసే సాధువులైన ధర్మచారులైనటువంటి శూరులైన వారు ఉంటారు. సీతాహరణజం దుఃఖం నమే సౌమ్య తథాగతం యథా వినాశే వృద్ధస్య మత్కృతే చ పరంతప. సీతమ్మను అపహరించబడింది అంటే నాకెంత దుఃఖం కలిగిందో లక్ష్మణ, అలాగే వృద్ధస్య వినాశే, ఈ జటాయువు యొక్క చనిపోవడంలో కూడా అంత దుఃఖము నేను పొందుతున్నాను. రాజా దశరథ శ్రీమాన్ యథా మమ మహాయశాః పూజనీయశ్చ మాన్యశ్చ తథాయం పతగేశ్వరః. రాజైన వాడు, రాజుకి ఏదైనా ఆపద కలిగితే కూడా ప్రతి పౌరుడికి బాధ్యత. రాజుకి కనుక ఏదైనా ఆపద కలిగితే రాజును రక్షించుకోవాల్సినటువంటి స్థితి ప్రతి పౌరుడికి ఉన్నట్టుగా ఇతను రాజా, తండ్రి గారు రాజా, ఇతను రాజా. అందువల్లే ఇంతకుముందు గృద్ధరాజ్యం పితృపైతామహం మహతు పరిత్యజ్య అన్నాడు. కానీ ఇతను రాజే ఇతను లోకానికి. కాబట్టి అలాంటి రాజు దశరథ శ్రీమాన్, దశరథుడైన రాముడు, దశరథుడు ఎంత నాకు మమ పూజనీయశ్చ మాన్యశ్చ, ఎంత పూజనీయుడో ఎంత మాన్యుడో, తథా అయం పతగేశ్వర, అదే విధంగా ఈ జటాయువు కూడా నాకు పూజనీయుడు. నా తండ్రి ఎంత రాజు, తండ్రి శ్రీమంతుడు, మహా పూజనీయుడు, మాన్యుడు, అలాగే ఈ జటాయువు కూడా నాకు రాజు వంటి వాడు, దశరథుడు వంటి వాడు, శ్రీమంతుడు, పూజనీయుడు, మాన్యుడు. కాబట్టి సౌమిత్రే హరకాష్ఠాని నిర్మధిష్యామి పావకం. లక్ష్మణ, కట్టెపుల్లలు సిద్ధం చేయి. నిర్మధిష్యామి పావకం, ఒక అరణి మంథనంతో అగ్నిని పుట్టించుకుని ఇతనికి గృద్ధరాజం దిధక్షామి మత్కృతే నిధనం గతం. ఈ గృద్ధరాజుకి దిధక్షామి, దిధక్షాలక్షిత భక్త జనదాక్షిణ్య అంటారు వేదాంత దేశకులు. ఈ పదాలే వాడతారు. వేదాంత దేశకుల గొప్పతనం ఏమంటే, రామాయణంలో ప్రధానమైన పదములు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ పదములనే తమ మహావీర వైభవంలో గద్యలో పెట్టుకుంటూ వెళతారు. ఏదో రాసేయడం కాదండి, అందులో ఉండే పదములతోనే రాస్తారు. అది గొప్పతనం, అది కవిత్వంలో ఉండే గొప్పతనం. దిధక్షాలక్షిత భక్త జనదాక్షిణ్య. దిధక్ష అంటే రామచంద్రమూర్తికి ఇతనికి బ్రహ్మమేధ సంస్కారము చెయ్యాలనే కోరిక కలిగినటువంటి వాడయ్యాడు జటాయువు. కానీ దిధక్షామి రాముని యొక్క మాట. ఇతనికి నేను సంస్కారం చేయదలుచుకున్నా. ఎందువల్ల? మత్కృతే నిధనం గతం, నా వల్ల కదా ఇతను ఇంత దుస్థితిని పొందాడని. నాథం పతగలోకస్య చితామారోప్య రాఘవ ఇమం ధక్ష్యామి సౌమిత్రే హతం రౌద్రేణ రక్షస. పతగలోకానికి పక్షులలో రాజు లాంటి వాడితను. చితామారోప్య, లేకపోతే చితి మీద ఎక్కించాలి. ఇమం ధక్ష్యామి, ఇతనికి నేను సంస్కారాన్ని ఆచరిస్తున్నా. సౌమిత్రే హతం రౌద్రేణ రక్షస, దుర్మార్గుల చేత చంపబడ్డాడు. అది రాముడు సంస్కారాన్ని అంతా ఆచరించాడు. ఆచరించి ఒక మాట అంటున్నాడు. ఈ శ్లోకం చాలా గొప్పది. ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పి ఆపుకుందాం.
ఇంకొక 10-15 శ్లోకాల దాకా ఉన్నాయి. యాగతి యజ్ఞశీలానాం ఆహితాగ్నిశ్చయాగతి అపరావర్తినాన్యాచ భూమి ప్రదాయినా. ఇది తల్లి శ్లోకిలో కూడా పెద్దలు దీన్ని చాలా అద్భుతంగా ఈ శ్లోకాన్ని వర్ణిస్తారు. ఇక్కడ రామచంద్ర ప్రభువు సాక్షాత్తుగా భగవత్ స్వరూపాన్ని భగవత్ తాదాత్మ్యాన్ని పొంది తాను మళ్ళీ భగవత్ స్వరూపాన్ని పొందినవాడయ్యాడు. తను భగవంతుడు కాబట్టి యాగతి యజ్ఞశీలానాం సంస్కారం చేసిన జటాయుని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. యజ్ఞశీలానాం గొప్ప గొప్ప యజ్ఞములు చేసినటువంటి వారికి యాగతి ఏదైతే అక్షిరాది మార్గం ఉంటుందో ఛాందోగ్యోపనిషద్ ఉదితమైనటువంటి ఏ గతి అయితే ఉన్నదో జటాయో ఆహితాగ్నేశ్చయాగతి నిత్య ఉపాసన చేసే నిత్యము ఆహితాగ్నిగా ఉండేవాడు ఏ లోకాన్నైతే ఏ పరమపదాన్నైతే పొందుతాడో జటాయో అపరావర్తినాంయాచ. అపరావర్తినామంటే మళ్ళీ తిరిగి రాని లోకమది. మనకి భగవద్గీతలో తాను చెప్తాడు, ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకా పునరావర్తినోర్జున. బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి సత్యలోకము దగ్గర నుంచి అన్ని లోకములు ఏ లోకానికి వెళ్ళినా ఈ జీవుడు మళ్ళీ పుట్టక తప్పదు. కానీ మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే. చాలా అందంగా చెప్తాడు. మాముపేత్యతు అంటే అర్థం ఆ లోకముల కంటే భిన్నమైనది నా స్థానము, ఆ లోకముల కంటే వేరైనది గొప్పదైనది నా స్థానము అని చెప్పడానికి తు అనే పదం పడతాడు. మాముపేత్యతు కౌంతేయ. ఇంకా బ్రహ్మాది దేవతలను ఎవరిని ఆశ్రయించినా కూడా ఎవరి లోకానికి వీడు వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ తప్పక పుట్టవలసినదే. కానీ మాముపేత్య మాం ఏత్య కాదు మాముపేత్య నా సన్నిధానములకు చేరి ఉప అనే పదమునకు మత్సాన్నిధ్యం మత్సాలోక్యం మత్సాయుధ్యం మత్సారూప్యం సాన్నిధ్యం అది అర్థం. ముపేత్య మాముపేత్య నా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత వాడికి మళ్ళీ జన్మ ఉండదు. ఇది భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప విశ్వాసపూర్వకమైనటువంటి వాగ్దానం. కాబట్టి ఇక్కడ రాముడు అంటున్నాడు అపరావర్తినాంయాచ తిరిగి రాని లోకములకు నిన్ను పంపిస్తున్నా. ఏదో స్వర్గానికో బ్రహ్మలోకానికో మరో కైవల్యానికో మరో లోకానికో కాదు జటాయో అపరావర్తిన భగవత్ సాన్నిధ్యములకు నిన్ను పంపిస్తున్నా. యాచ భూమి ప్రదాయిన ఈ భూమినంతా కూడా దానం చేసిన వారికి ఏ గొప్ప స్థానము కలుగుతుందో ఎవరు చేస్తారు? ఎవరిది భూమి? భూమంతా ఎవరిదన్నా అయితే గనక అతను దానం చేస్తే వాడికి ఆ లోకం రావాలి. భూమి వాడిది కానప్పుడు వాడిగా దానం చేస్తాడు. ఇక్కడ భూదానము కేవలం దానములలో ఒక దానం తప్ప పెద్ద దానం కాదు. కాబట్టి అన్ని దానముల కంటే గొప్ప దానంగా పరిగణించబడ్డ దానం ఏదంటే కన్యాదానము అని అంటారు. కన్యాదానంకి అంత గొప్పతనం. ఎందువల్ల కన్యాదానం గొప్పది అంటే ఆ జీవునికి కరణకళేవరాలని ఇవ్వగలిగే ఒక గొప్ప సౌభాగ్యం విడికలు. ఒక జీవి లోకంలో తిరుగుతూ ఉంటే ఆ జీవికి మళ్ళీ జీవత్వాన్ని పొందించగలగడంలో వీడికి తండ్రి అనే పితృత్వం ఉన్నది. కాబట్టి ఆ ఒక్కటి వీడిది సొంతమయ్యే అవకాశం కొద్దిగా ఉంది. లోకంలో ఇంకేది కూడా వీడిది కాదు. తన కడుపున పుట్టినటువంటి కుమార్తె మాత్రం తన వల్ల ఏర్పడ్డ తనకి సంబంధించిన గొప్ప సంబంధం ఉన్నది. కాబట్టి ఆ కన్యాదానం అత్యుత్తమమైన దానం. తక్కిన దానములన్నీ కూడా ఈ దానం ముందు చిన్నబోతాయి. అది హిరణ్య దానం కావచ్చు, బంగారం భూదానం కావచ్చు, ఏదైనా సరే గోదానం కూడా కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా తన ప్రమేయం తనతో నిమిత్తము లేక భగవత్ సృష్టి వల్ల ఏర్పడినవి. ఇవన్నీ కూడా వాటిని దానం చేసే హక్కు వీరికి ఎక్కడు. తనది కానప్పుడు ఎలా దానం చేస్తాడండి? కానీ లోకంలో వ్యవహారానికి దానం తప్పదు. కానీ తనదైన దానం కన్యాదానం అవుతుంది అని ఆ కన్యాదానం కింద గొప్పతనం ఇచ్చారు. ఆ కన్యాదానాన్ని కూడా చాలా గొప్పగా చెప్తారు. అది తర్వాత అంశం అనుకోండి. యాచ భూమి ప్రదాయిన ఈ భూమంతా ఎవరిదన్నా అయితే ఎవరిది కాదు. అలాంటి వాడు దీన్ని దానం చేయగలిగితే వాడికి ఆ లోకం ఏర్పడుతుంది. ఎవరికి ఇలాంటి యోగ్యత లేదు. కాబట్టి అంత గొప్ప యోగ్యత ఇక్కడ కల్పించి ఇతని అపరావర్తినాం లోకానికి పంపిస్తున్నా. మళ్ళీ తిరిగి రాని లోకములకు పంపిస్తున్నా. పునరావర్తినోర్జున పునరావర్తినాం లోకాన్. ఇదేమో అపరావర్తినాం లోకాన్ తేడా. మళ్ళీ తిరిగి రాని లోకం.
ఆ లోకానికి పంపిస్తున్నా అంటూ ఆ రాముడు తన భగవత్ స్వరూపాన్ని ఆజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు. మనిషి ఎలా ఆజ్ఞాపిస్తాడు? ఒక మనిషికి ఈ శక్తి ఎక్కడ ఉంటుంది? కేవలం ఏదో నోటి మాటగా చెప్పవలసిన మాట కాదు కదా, ఒక ఆజ్ఞాపన చేయి. ఎలా అయితే విశ్వామిత్రుడి దండాన్ని పట్టుకుని ఇదిగో స్వర్గాన్ని పుట్టిస్తున్నా అంటే పుట్టిందో అంత శక్తి రాముడికి లేకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి అపరావర్తి నామ్యాచ, అంత గొప్ప స్థితిని జటాయువుకి నేను ప్రసాదిస్తున్నా అంటూ జటాయువుకి మోక్షాన్ని ఇస్తున్నాడు. కానీ ఇంకా మోక్షాన్ని ఇచ్చే ఘట్టాలతో మనం మళ్ళీ శనివారం ఆదివారం చెప్పుకునే ప్రయత్నం అంటే స్వర్గం ఉంది కాబట్టి రేపు చెప్పేసుకుంటాం. రేపు ఈ శ్లోకాన్ని క్షీరాబ్ది ద్వాదశి ఉంటుంది కాబట్టి రేపటి రోజున ఈ సర్గని మనం ముగించే ప్రయత్నం చేద్దాం. మళ్ళీ శనివారం నాడు క్షీరాబ్ది ద్వాదశి ఉత్సవం మనకి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఆదివారం నాడు ఉపన్యాసం, శనివారం నాడు ఉపన్యాసం ఉండకపోవచ్చు, ఆదివారం నాడు చెప్పిన ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమశ్రువః ప్రవ్యాహరత విశ్రద్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జగస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామింద్రీవరశ్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं శోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్షతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గో బ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.